Today we are going to not discuss, just have a look about the intracranial spaces and coverings of the brain as well as the spinal cord. In case of spinal cord, that is running through the vertebral canal, the dura has only the meningeal layer, not the endosteal layer. Spinal cord from the lower border of medulla at the first dentition of ligamentum denticulatum to lower border of L1 where it forms a conus. স্পাইনাল কর্ডটা কত দূর থেকে কত দূর আছে? এই ফোরামেন ম্যাগনাম, ঠিক আছে? ফোরামেন ম্যাগনাম থেকে নিচে নেমে লোয়ার পার্টটা এরকম, এটাকে কোনাস বলে। This is known as conus medullaris. In adult, this is at the level of lower border of L1. Spinal cord from foramen magnum to lower border of L1. But in case of the child, it extends along the whole length of vertebral column, and thereafter the growth of the vertebral column is much speedy than the growth of the spinal cord. That's why vertebral column elongates and the growth of the spinal cord recedes. And this is why we see the spinal cord up to the lower border of L1. From the lower border of L1, we see one pial reticulum. We see one pial reticulum, which is phylum terminally. All right, this is called phylum terminally. This is pial reticulum, basically pial thickening, together with very few nerve fibers of coccygeal 2, second or third coccygeal nerves or segments. All right, and it has two parts: phylum terminally internal, and that is first 15 millimeter, then external is next 5 millimeter. This phylum terminally, together with the 40 nerve roots, this phylum terminally together with 40 nerve roots below the conus forms a horsetail, chorda equina. All right, this forms chorda equina. This means below L2, from L2 nerve, so L2, L3, L4, L5, then S1 to S5. কটা হলো? কটা হলো? চারটে আর পাঁচটায় নটা। কক্সিজিয়াল 1 10টা। তাহলে 10 spinal nerves on either side, ventral root আর dorsal root, যেটা আর জয়েন করে কমন নার্ভ ট্রান পড়লো না। Ventral root and dorsal root, they don't unite in the intervertebral foramen. So for each nerve, how many neural components are there? How many nerve roots are there? প্রত্যেকটা নার্ভের জন্য কটা করে নার্ভ রুট? বাইল্যাটারালি দুটো দুটো চারটে। ওরা জোড়ে গেলে একটা একটা দুটো বেতি, তা না, দুটো দুটো, এটাও খোলা এটাও খোলা, এটা জয়েন করেনি, কমন নার্ভ ট্রান তৈরি করেনি। The ventral and dorsal root didn't fuse, didn't unite to form the common nerve trunk that comes out through the intervertebral foramen. No, it is not. They are separate. So these 4 nerve roots for L2 to L5, S1 to S5 and coccygeal 1. ঠিক আছে? Altogether 4 into 10. 10 nerve roots into 10 into 4.
equal to 40 plus linear plane dents plus phylum terminally. This makes the poda equina. This makes the poda equina. তাহলে 40টা নার্ভ রুট তার সঙ্গে পাইলাম টার্মিনেল। ঠিক আছে, এবারে এর কভারিংসে কেমন আমরা যেমন জানি, as we know the dura, the arachnoid and the pia. In case of spinal dura, the endosteal layer, dura has two layers, that is the endocrinium, bones inner covering, all right, that is the endosteum or endocrinium. Above is the pericranium, inner is the endocrinium. This endosteal layer doesn't go and unite with the meningeal layer. This endosteal layer remains attached to the bone, doesn't go and fuse with the meningeal dura, which is the characteristics of fusion of endosteal dura and meningeal dura is a characteristics of the cranial dura, not for spinal dura. So this meningeal dura only loosely ensheaths the spinal cord. All right. So the space between the vertebral canal, and the dural sheath, so on either side of the, so dura is also called pachymeninges because it is very thick and fibrous. Just below the dura, what we get outside the dura, if it is the vertebral canal, outside the dura, the space is extradural or epidural space. Outside the dura, that is meningeal dura, the space is epidural or extradural space. Dura is below up to at what level? S2, second sacral segment. All right. So the subdural space, the epidural space is also extending up to the lower border of second sacral vertebra. Subdural space extending up to S2. All right. What is filled in the subdural space? There is only, this is a potential space, very small capillary vessels. And this subdural space communicates with the lymphatic spaces of the nerve and the spinal cord. This subdural space is in communication with the lymphatic spaces of the nerve, spinal cord or in the brain. ঠিক আছে, subdural space কার সাথে communicate করে? Lymphatic spaces in the brain and spinal cord as well as within the nerves. And what fills the epidural space? This is dura to the bone, that is endosteal layer. What is filled? In the epidural or the extradural space. Extradural space কি থাকবে? Extradural space কি থাকে? সেমি সলিড, ঠিক আছে, বা or সেমি লিকুইড ফ্যাট থাকে, ঠিক আছে, তার সঙ্গে একটা লুজ এরিওলার টিস্যু থাকে। So the loose alveolar tissue and the semi-liquid fat fills the extradural space. Extradural or the epidural space. Epidural space means meningeal dura and the endosteal dura. That space is the extradural space. এই বোনটা, এটা যদি ভার্টিব্রাল ক্যানাল হয়, এটা বোন, এর গায়ে যে লেয়ারটা লেগে আছে সেইটা এন্ডোস্টিয়াল লেয়ার। তাহলে এই এন্ডোস্টিয়াল লেয়ার আর এটা মেনিঞ্জিয়াল লেয়ার, এই দুটোর মাঝখানে যে স্পেসটা, দ্যাট ইজ মানে এই যে আউটসাইড স্পেসটা, দ্যাট ইজ এক্সট্রাডুরাল অর এপিডুরাল। ঠিক আছে, ডুরা আর অ্যারাকনয়েড, ঠিক আছে, তার মধ্যে সাবডুরাল স্পেস। অ্যারাকনয়েড আর পায়া, তার মধ্যে সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস। ঠিক
ঠিক আছে, ডুরা আর এন্ডোস্টিয়াল লেয়ার তার মধ্যে এক্সট্রাডুরাল বা এপিডুরাল স্পেস, ডুরা আর অ্যারাকনয়েড তার মধ্যে সাবডুরাল স্পেস, অ্যারাকনয়েড আর পায়া তার মধ্যে সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস, ঠিক আছে, সাবডুরাল স্পেস as well as the subarachnoid space, ঠিক আছে, both reaches up to S2. What is important, after this conus the subarachnoid space widens covering the roots of the phylum, roots of the conus medullaris. All right, subarachnoid space টা কি হয়, ওয়াইড হয়ে যায়। তাহলে কোনাস কততে শেষ, লোয়ার বর্ডার অফ L1, তাহলে আমাকে যদি স্পাইনাল অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয় তাহলে আমি বিলো হোয়াট লেভেল দেব, L1 দেব, কারণ আফটার দ্যাট দ্য সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস ইজ ওয়াইডেড, ঠিক আছে। সো ইউ ইউজুয়ালি পুট স্পাইনাল লিডল, ঠিক আছে, ইন বিটুইন L3 and L4 vertebra. This is the common site for lumbar puncture as well as spinal anesthesia, ঠিক আছে। which space we are going to access, কোন স্পেস স্পাইনাল অ্যানাস্থেসিয়া যদি আমি দিতে চাই কোন স্পেস অ্যাক্সেস করছি, কোন স্পেসে যাব অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়ার জন্য, সাব অ্যারাকনয়েড স্পেসে, ঠিক আছে। and there is another term called epidural anesthesia, পরে বলা যাবে, আরেকবার বলা যাবে, ঠিক আছে, এপিডুরাল অ্যানাস্থেসিয়া আরেকবার বলা যাবে। তাহলে কি বললাম যে আমার এপিডুরাল স্পেস, সেখানে আমার সেমি সলিড সেমি লিকুইড ফ্যাট আছে, লুজ এরিওলার শীট আছে আর ব্লাড ভেসেলস আছে, ঠিক আছে। সাবডুরাল বা এপিডুরালের পরে সাবডুরাল স্পেস, সাবডুরাল স্পেস কি বললাম, স্মল ক্যাপিলারি ভেসেলস আছে, খুব একটা থিন স্পেস বিটুইন ডুরা অ্যান্ড অ্যারাকনয়েড, ঠিক আছে। বাট দিস স্পেস ইজ ইন কমিউনিকেশন উইথ দ্য লিম্ফ্যাটিক স্পেসেস ইন দ্য ব্রেন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য নার্ভ রুটস, ঠিক আছে। তাহলে কি হলো, আমার সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস গেল, কি বললাম, এই যে সাবডুরাল স্পেস গেল, তারপরে সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস, অ্যারাকনয়েড আর পায়ার মধ্যে কি বললাম, দিস স্পেস ইজ ওয়াইড বোথ ইন দ্য ব্রেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড, ঠিক আছে। সাব অ্যারাকনয়েড স্পেস contains CSF, cerebrospinal fluid. Subarachnoid space contains the CSF or the cerebrospinal fluid, which is much wider after the conus, that is lower border of L1. That's why we put spinal needle for spinal anesthesia as well as the lumbar puncture, ঠিক আছে, roughly at the junction of L3 and L4. বুঝা গেল? এবার ডুরা ম্যাটারটা আমরা থিক বা প্যাকাই ম্যানিঞ্জেস বলি, হ্যাঁ, ডুরা মিন্স হার্ড আর MAT আর ম্যাটার, ডুরা মিন্স হার্ড, ম্যাটার, হ্যাঁ হ্যাঁ, পিতৃ প্যাটার, ফ্যাটার ফাদার, ঠিক আছে, আর মাতৃ এই রুটটা থেকে আসে মাদার, ম্যাটার, জার্মানিতে ম্যাটার, ঠিক আছে, এই রুটটাও আমাদেরই রুট, ঠিক আছে। তার মানে মাদার উইথ কোরশন, যে মাদারের কাছে খুব কোরশন রয়েছে, মানে হার্ড আর টাফ, ঠিক আছে, তাকে বলে ডুরা ম্যাটার। আর এটা থিক বলে, একে বলে প্যাকাই ম্যানিঞ্জেস, প্যাকাই মিন্স থিক, PACHY, প্যাকাই মিন্স থিক। দেন কামস দ্য this dura matter. In case of brain, the endosteal layer and the meningeal layer are fused, except as at places where there are venous sinuses, যেখানে venous sinus রয়েছে তো এই ফর্ম করবে, ঠিক আছে, ডুরাল সাইনাস ফর্ম করে, সেই জায়গাগুলো ছাড়া endosteal layer আর meningeal layer fused, ঠিক আছে। like the spinal cord, this also gives rise to loose encirclement of the brain, not close encirclement, চেপে ধরে কভার করে না, ঠিক আছে। this gives loose encirclement of the brain tissue and the layers are separated where there is formation of venous sinuses within these two layers. বুঝে গেল? এইবারে এই যে ডুরা ম্যাটারটা, this dura matter is not like a ball or the cylinder, it has some folds. ডুরা ম্যাটারটা কিরকম আছে, কতগুলো ফোল্ডস আছে ডুরা ম্যাটারের, ঠিক আছে, গ্রসরি 4টে ফোল্ড আছে, লেখো একটা,
ঠিক আছে, একটা লেখো। Falx cerebri and falx cerebelli. Falx cerebri আমি লিখে দিচ্ছি। ঠিক আছে, vertical disposition, in the vertical disposition there are two folds, that is the falx cerebri and falx cerebelli, and in the horizontal disposition there are again two folds, that is the diaphragma oculi and the tentorium cerebelli. ঠিক আছে, এটা চট করে লিখে নাও, আমি এই দিকটা মুছে দেব। চিনতে পারছিস? ব্রেনটাকে আমি হরাইজন্টালি কেটেছি, যেটা তোরা দেখিস, এই যে এটা দেখিস, ঠিক আছে, এটা হাতে নে, ধর, আরেকটা নে, আরেকটা নিয়ে যা, তোরা দেখ, so this part of the base of the brain, this is the anterior cranial fossa, this is the mid cranial fossa, and this is the posterior cranial fossa, and this is the foramen, this aperture is the foramen magnum in the posterior cranial fossa within the occipital bone. All right, here you need to know how the dural sinuses are fit, কেমন করে dural sinuses গুলো আছে, ঠিক আছে, dural folds গুলো আছে আর dural sinuses গুলো আছে, ঠিক আছে। First you look at this picture.
দূর থেকে দেখা যাচ্ছে না, আর একটু প্রমিনেন্ট করে দিতে হবে? এইটা ব্রেন ম্যাটারের টপ ভিউ। দুটো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার আছে, ঠিক আছে? দেয়ার আর টু সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। এর মাঝখানে কি আছে? অ্যান্টেরোমিডিয়ান ফিশার আছে। মাঝখানে কি আছে? একটা মিডিয়ান ফিশার আছে, ঠিক আছে, যেটা দুটো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারকে আলাদা করে, তাই তো? এবারে এই যে ফোল্ডটা, এটা ওপরে কোথায় লেগে আছে? ফ্রন্টাল টু প্যারাইটাল। মনে আছে? ওপরে একটা ক্রেস্ট ছিল, ওপরে একটা এলিভেশন ছিল, একটা গ্রুভ ছিল, তার দুটো মার্জিন ছিল, ঠিক আছে? সেই গ্রুভের যে দুটো লিপ বা মার্জিন, সেই মার্জিনে ডুরাল লেয়ারটা লেগে আছে, ওইখান থেকে হ্যাং করছে, ঠিক আছে, ফ্রম দেয়ার, ঠিক আছে, অ্যান্টেরিয়র টু পোস্টেরিয়র, ঠিক আছে? এটা আমার ফ্রন্টোপ্যারাইটাল, একদম এই অ্যান্টেরিয়র পার্ট, দেখেছো একটা ক্রেস্ট আছে এখানে, হ্যাঁ? এইখান থেকে এই যে পুরো পার্টটা পেছনে পর্যন্ত, কত দূর পর্যন্ত? ইন্টারনাল, এটা এক্সটার্নাল, ইন্টারনাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স, এর রেসিপ্রোকাল ভেতরে ওর একটা বনি এলিভেশন আছে, দ্যাট ইজ কল্ড ইন্টারনাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স, ঠিক আছে? তাহলে এইখানে সামনে তোমার ক্রিস্টা গ্যালাই থেকে একটা ক্রেস্ট, আর পুরো এই যে মার্কিংসটা ফ্রন্টোপ্যারাইটাল থেকে অক্সিপিটাল, ইন্টারনাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স পর্যন্ত, এই পুরো জায়গাটায় দুপাশের দুটো ডুরাল লেয়ার এরকম করে নিচে গিয়ে হ্যাং করে গেল, ঠিক আছে, ফ্রম অ্যান্টেরিয়র টু পোস্টেরিয়র, একদম ক্রিস্টা গ্যালাইয়ের এন্ড থেকে আপ টু দ্য ইন্টারনাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স। এই যে দুটো লেয়ার এসে, ঠিক আছে, ফ্রন্টোপ্যারাইটাল গ্রুভের মধ্যে দুটো মার্জিন লাগলো, ঠিক আছে, লেগে এরকম করে ঝুলে গেল, দ্যাট ইজ দ্য সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস, দ্যাট ইজ দ্য সুপিরিয়র ফরমেশন অফ দ্য সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস, ঠিক আছে? তাহলে কি হলো? এর মধ্যে আমার ডুরাল লেয়ারটা রয়েছে, ঠিক আছে, মাসকুলার কোট বলে কিছু নেই, ওর ভেতরে কি রয়েছে? এন্ডোথেলিয়াল একটা লাইনিং আছে, যার মধ্যে ভেনাস ব্লাড রয়েছে। এই ডুরাল দুটো ফোল্ডের মধ্যে নেই, কিন্তু ব্লাডটা ডুরা ম্যাটারের এই দুটো ফোল্ডের মধ্যে নেই, এইটাকে ইন্টারনালি এন্ডোথেলিয়াল লেয়ার, যেমন ব্লাড ভেসেলসে হয়, ঠিক আছে, কি কভার করে রাখে? ইনারমোস্ট লেয়ারটা কি থাকে? এন্ডোথেলিয়াল লাইনিং। সেই এন্ডোথেলিয়াল লাইনিং এইটাকে কভার করে রেখেছে, তার মধ্যে ভেনাস ব্লাডটা আছে, দ্যাট ইজ দ্য ডুরাল সাইনাস। তাহলে এটা সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস, ঠিক আছে? অ্যাট দি পোস্টেরিয়র পার্ট, এর যে লোয়ার এন্ডটা এইখানটা, ঠিক আছে, ফ্রি মার্জিন, এই যে ফ্রি মার্জিনটা রয়েছে এইখানে কে থাকে? ইনফিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস। তাহলে ব্লু নেই রে, এই যে পার্টটা, এইখানটার মধ্যে এনক্লোজ থাকে কি? ইনফিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস। এইটার মধ্যে এনক্লোজ কি আছে? সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস, ঠিক আছে? এইটা সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস, ওইটা ইনফিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস, উইদিন দ্য ডুরাল ফোল্ড অফ ফাল্ক সেরিব্রি, ঠিক আছে, ফাক্স সেরিব্রির মধ্যে এটা রয়েছে, ঠিক আছে? এইবারে দেখো, এইটা সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস বললাম, আর এটা ইনফিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস, ঠিক আছে? এই দুটো সাইনাস যখন পেছনে এলো, ইন্টারনাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স পর্যন্ত এলো, ঠিক আছে, পরে এদিকে গেল ট্রান্সভার্স সাইনাস হিসেবে, ঠিক আছে? ইনফিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাসটা কার সাথে মিট করে?
স্ট্রেট সাইনাসের সাথে। ইনফেরিয়র সেইটাল সাইনাস মিটস উইথ স্ট্রেট সাইনাস। এইখানে যে দাগটা দিলাম এইটা হচ্ছে স্ট্রেট সাইনাস, ঠিক আছে? স্ট্রেট সাইনাস ব্যাকওয়ার্ড গিয়ে রাইট টার্ন নিল একটা ট্রান্সভার্স সাইনাস, ঠিক আছে? এখান থেকে কমিউনিকেশন দিয়ে আরেকটা টার্ন এইদিকে নেবে, সেটা হচ্ছে আরেকটা ট্রান্সভার্স সাইনাস। হয়ে গেল না? সুপিরিয়র সেইটাল সাইনাস, এটা ইনফিরিয়র সেইটাল সাইনাস, যেখানে জয়েন করছে সেখানে স্ট্রেট সাইনাস হলো। এর ব্যাকওয়ার্ড এক্সটেনশন যেখানটায় এলো, ডান দিকে একটা টার্ন, বাঁ দিকে একটা টার্ন, ঠিক আছে? যেখানে এই পার্টটা তৈরি হয়, নিচেরটা হচ্ছে এরখান থেকে এই কনফ্লুয়েন্স থেকে যেটা নিচে যাবে পালস সেরিবেলির মধ্যে, কার মধ্যে? পালস সেরিবেলির মধ্যে যেটা যাবে সেটার মধ্যে থাকবে অক্সিপিটাল সাইনাস, ঠিক আছে? আর এই যে ইন্টারনাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্সের মধ্যে the confluence of sinuses, the confluence of sinuses within and around the internal occipital, within না around internal occipital protuberance যে তৈরি হলো, ঠিক আছে? নিচে গেল অক্সিপিটালটা, ঠিক আছে? ওপর থেকে আসছে সুপিরিয়র সাইটাল, এখান থেকে আসছে ইনফিরিয়র সাইটাল, যেখানে মিট করলো সেখান থেকে স্ট্রেট সাইনাস, স্ট্রেট সাইনাসের দুপাশে গ্রেট সেরিব্রাল ভেন্স, পেছন দিয়ে ব্যাকওয়ার্ড পার্টে ওটাকে ব্যাকওয়ার্ড নিয়ে এলাম, এইদিকে একটা ট্রান্সভার্স সাইনাস, এইদিকে একটা ট্রান্সভার্স সাইনাস, ট্রান্সভার্স সাইনাস এরকম করে বেন্ড করলো সিগময়েড সাইনাস, তারপরে চলে যাবে ইনফিরিয়র এই ইন্টারনাল জুগুলার ভেনে, দেখিয়ে দিচ্ছি আমি, ঠিক আছে? প্লেনটা বোঝা গেল কিনা? এইটা সুপিরিয়র সেইটাল সাইনাস, তার লোয়ার পার্টে ইনফিরিয়র সেইটাল সাইনাস, যেখানে মিট করছে সেখানে স্ট্রেট সাইনাস। ওর পেছনের পার্টটা থেকে ডান দিকে একটা ট্রান্সভার্স সাইনাস, বাঁ দিকে একটা ট্রান্সভার্স সাইনাস, ঠিক আছে? এইবারে এই যে প্লেনটা দুটো ট্রান্সভার্স সাইনাসের যে প্লেনটা, ঠিক আছে, সেটা কার মধ্যে এনক্লোজ? না টেন্টোরিয়াম সেরিবেলির মধ্যে এনক্লোজ। দ্যাট ইজ অ্যানাদার ফোল্ড অফ হরিজন্টাল ফোল্ড অফ ডুরা ম্যাটার, দ্যাট ইজ টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি, ঠিক আছে? টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি দেখো সামনে একটা প্রি মার্জিন রয়েছে, টেন্টোরিয়াম সেরিবেলির সামনে একটা প্রি মার্জিন রয়েছে, সেই প্রি মার্জিনের দুটো সাইড মাঝখানে আরেকটা ডায়াফ্রামের মতো দেয়ার ইজ অ্যানাদার ফোল্ড, ঠিক আছে? যার সেন্টারে একটা অ্যাপারচার থাকে, যেখান দিয়ে হাইপোপাইসিস সেরিব্রি মানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা সেল্লা টার্সিকার মধ্যে ঝুলতে থাকে, ঠিক আছে? বুঝলে না? বুঝলে না? বুঝতে পারলেন? স্কালবোনটা দিয়েছি, ওখান থেকে সেল্লা টার্সিকাটা বের করো। কি করে ছেলেপুলেরা, হ্যাঁ? কিরে বাবা, কি জন্য দিলাম?
এটা পুরোটা, এটা সুপিরিয়র সাইটাল সাইনাস, এটা ইনফিরিয়র সাইটাল সাইনাস, যা যা বলেছি, ঠিক আছে। এটা ট্রান্সভার্স সাইনাস, এটা সিগময়েড সাইনাস, নিচে গিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে কি বিগিনিং অফ দ্য, বিগিনিং না, দ্যাট ইজ দ্য বাল্ব অফ দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, লাস্টে হচ্ছে বাল্ব অফ ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে ভেনাস সাইনাস গুলো, এইভাবে অ্যারেঞ্জ আছে। আর ডুরাল ফোল্ডস কোনটা কোনটা বললাম, ঠিক আছে, ফালস সেরিব্রি বললাম, আর টেন্টোরিয়াম সেরিবেলিটা বুঝতে হবে। টেন্টোরিয়াম সেরিবেলিটা এটা দেখে নাও, টেন্টোরিয়াম সেরিবেলিটা বুঝতে হবে। টেন্টোরিয়াম সেরিবেলিটা বুঝতে গেলে আমি একটুখানি দূরে আঁকলাম, আরো নিচে, মানে এটার আরো কভারে, ঠিক আছে। এটা ব্রেন, ঠিক আছে, এটা ফ্রন্টাল পোল, এটা টেম্পোরাল পোল, এটা অক্সিপিটাল পোল। এই যে অক্সিপিটাল পোল, তার নিচে কে থাকে, সেরিবেলামটা। তার নিচে কে থাকে, সেরিবেলামটা। এই যে সেরিবেলামের ওপরে, ঠিক আছে, সেরিবেলামের ওপরে এই যে নচটা আঁকলাম, এইটা, ঠিক আছে, এটা ব্রেন স্টেমকে এরকম করে রেখেছে, এপাশে একটা লেয়ার, এপাশে একটা লেয়ার। সামনের যে এক্সটেনশনটা, সেই এক্সটেনশনের মধ্যে ডায়াফ্রামের সেলাই, মানে পিটুইটারিটা হ্যাং করছে। বোঝা গেল না, বোঝা গেল না? এই যে ব্রেন স্টেম, মিড ব্রেন, পন্স, মেডালা, তাহলে তার এপাশে একটা লেয়ার, এই যে এটা আঁকলাম, ঠিক আছে, সেটা কোথায়, এখানে একটা লেয়ার, আর ওটা অ্যারাউন্ডে আরেকটা লেয়ার, ওটা সামনের এক্সটেনশন, যার মধ্যে পিটুইটারি আছে। এত উঁচুতে, এত নিচুতে না, আরেকটু ওপরে, পিটুইটারি ওপরে আছে, ঠিক আছে। আর ওর এই যে পার্টটাকে যে কভার করছে, ঠিক আছে, ওর পেছনে ওটা অ্যান্টেরিয়র নচটা, এবারে এইখান থেকে এইরকম করে, আর এইখান থেকে এইরকম করে, এই যে ফ্ল্যাপটা, হরাইজন্টাল ফ্ল্যাপটা, সেটা কাকে কভার করছে না, সেরিবেলামকে। বোঝা গেল না, বোঝা গেল না এখনো, বোঝা গেল না, বোঝা গেল না এখনো? এইরকম দুটো ফ্ল্যাপ, যেটা ব্রেন স্টেমকে এরকম করে ঘিরে রেখেছে, ঠিক আছে, মিড ব্রেন, পন্স, মেডালা পাস করছে এই দুটোর মাঝখান দিয়ে, ঠিক আছে। আর এর এইখান থেকে এরকম একটা ফ্ল্যাপ, হরাইজন্টাল ফ্ল্যাপ, এরকম করে একটা হরাইজন্টাল ফ্ল্যাপ, এই দুটো হরাইজন্টাল ফ্ল্যাপ কাকে কভার করে রেখেছে, সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের দুটো পার্টকে। দ্যাট ইজ কল্ড টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি, দ্যাট ইজ সেপারেটিং ফ্রম দ্য অক্সিপিটাল পোল অ্যান্ড লোব অফ দ্য ব্রেন, ঠিক আছে, ফ্রম দ্য সেরিবেলাম। ওই লোবটা থেকে সেরিবেলামকে সেপারেট করে রেখে দিয়েছে, ঠিক আছে। অ্যাটাচমেন্টটা কোথায়, টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি। এই স্কালটা দে আমাকে, চট করে, চট করে, টাইম নেই। ঠিক আছে, এইখানটায়, এই এক মিনিট, এইখান থেকে এদিকে তাকা, এইরকম করে, এইরকম, ঠিক আছে। আর এই যে পার্টটা, এই যে বর্ডারটা, এই বড় হচ্ছে কার, টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি। বুঝে গেল? এই বরাবর টেন্টোরিয়াম সেরিবেলির অ্যাটাচমেন্ট, আর এই দিকটা ফ্রি, এই দিকটা ফ্রি, ঠিক আছে। তাহলে এই পুরো এরকম করে কভার করে দিল, তার নিচে কি আছে, সেরিবেলাম আছে, ঠিক আছে। চট করে, চট করে সবাইকে দেখা, বল, চট করে দেখা, সবাইকে বল। চট করে কুইকলি, হ্যাঁ, ভেরি কুইকলি, ঠিক আছে। তাহলে এটা টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি হলো। টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি divides the intracranial cavity grossly into supratentorial and the infratentorial component. Tentorium cerebelli, ঠিক আছে, divides the cranial cavity into supratentorial and the infratentorial components. In the infratentorial components, ঠিক আছে,
space occupying lesions, that is tumors etc., produces rising of intracranial pressure very early. ইনফ্রাটেন্টোরিয়াল টিউমার যেগুলো হবে সেগুলো কি করে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশারকে খুব কুইকলি এবং ম্যাসিভলি বাড়িয়ে দেয়। কেন কেন বাড়িয়ে দেয়? কেন বাড়িয়ে দেয়? কেন বাড়িয়ে দেয় রে? ইনফ্রাটেন্টোরিয়াল টিউমার ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার সবচেয়ে বেশি বাড়ায়, সুপ্রাটেন্টোরিয়াল টিউমার অতটা বাড়ায় না। কেন? নো, দ্যাট ইজ নট দ্য রিজন। কোনটা মুছে দিলে তোদের সুবিধে হবে। এটা ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, ঠিক আছে? এটা ইনফিরিয়র হর্ন, এটা পোস্টেরিয়র হর্ন, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে বডি আর অ্যান্টেরিয়র এন্ড। ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল দুপাশে ব্রেনের মধ্যে, ব্রেনটা এরকম আছে, ব্রেন মেটেরিয়ালটা এরকম সুপার ইম্পোজ করলাম ব্রেনটাকে, ঠিক আছে? তাহলে এইটা ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলটা দুপাশে এরকম করে রয়েছে, ঠিক আছে? ওই দুটোকে কমিউনিকেট করছে থার্ড ভেন্ট্রিকল, এটা থার্ড ভেন্ট্রিকলের সাথে, ঠিক আছে? বাই ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ফোরামেন, না ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ফোরামেন। এই ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ফোরামেন থেকে যে ডাউনওয়ার্ড কন্টিনিউয়েশন সেটাকে কি বলে? মিড ব্রেনের মধ্যে দিয়ে যায় অ্যাকুইডাক্ট অফ সিলভিয়াস, মিড ব্রেনের অ্যাকুইডাক্ট, ঠিক আছে? তারপরে যখন কন্টিনিউয়েশনটা, তাহলে এখানে যদি অক্সিপিটাল লোব হয় তাহলে সেরিবেলামটা এর উপরে বসে আছে। সেরিবেলামটা কোথায় আছে? এটা যদি অক্সিপিটাল পোল হয় তাহলে আমার সেরিবেলামটা এখানে বসে আছে, তাই না? ঠিক আছে? যদি এই কম্পাউন্ডে মানে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি কোথায়? এইখানে অক্সিপিটাল পোলের তলায়। তাহলে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলির তলায় যদি কোনো টিউমার হয় তাহলে কি করবে ও? এই যে অ্যাপারচারটা পস্টেরিয়রলি, এটা ফোরামেন অফ ম্যাজেন্ডি, ফোরামেন অফ ম্যাজেন্ডি, হ্যাঁ, সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেসের ওপেনিং, ওপেনিং অফ সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস, যেখানে কি আছে? সিএসএফ আছে, ঠিক আছে? আর ভেন্ট্রালি দুটো এরকম করে ফোরামেন অফ লাস্কা আছে। কিরে পড়েছিস তো এইচএসে? কি পড়েছিস? ঘোড়ার মাথা। সামনে দুটো ফোরামেন অফ লাস্কা আছে, ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, এটা ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, ঠিক আছে? দিস ওয়ান ইজ ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, ঠিক আছে? পেছনের দিকে লার্জ ফোরামেন অফ ম্যাজেন্ডি রয়েছে, সামনের দিকে দুটো ফোরামেন অফ লাস্কা আছে। তাহলে ধর সেরিব্রাল টিউমার হলো বা অন্য কোনো টিউমার হলো, তাহলে কি হবে? এটা এরকম চেপে যাবে ফোর্থ ভেন্ট্রিকলের ওপরে, তাহলে ম্যাজেন্ডি আর ফোরামেন অফ লাস্কা এটা দিয়ে তোর সিএসএফ যে বেরিয়ে আসছিল সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেসে সেটা আসতে পারবে না, ঠিক আছে? সেই জন্য ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশারটা বেড়ে যাবে। বুঝে গেল? ডুরা ম্যাটার গেল, ভেনাস সাইনাস গেল। এবারে অ্যারাকনয়েডটা কি না? খুব ফার্ম, ডেলিকেট আর ট্রান্সপারেন্ট। অ্যারাকনয়েড ম্যাটারটাও লুজলি এনসিড করে, কিন্তু কখনো এই যে ব্রেন মেটেরিয়ালের এই যে সালসাই জায়গায় আছে, ব্রেন মেটেরিয়াল দেখেছিস তো এরকম খাঁজ ফাঁজ অনেক কিছু আছে, ওই মানে ওই ফোল্ডস গুলোকে
সালসাই জাইরেকে ফলো করে না, ঠিক আছে, ফলো করে না। কিন্তু পায়া ম্যাটার কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঢুকে ঢুকে পায়া ম্যাটার কি করে, প্রত্যেকটা ক্রেভিসেসের মধ্যে কার্ভস অ্যান্ড গ্রুভস সালসাই এর মধ্যে ভেতর পর্যন্ত, মানে কি এটা ক্লোজলি ইনভেস্ট করে ব্রেন মেটেরিয়াল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্পাইনাল কর্ড মেটেরিয়ালকে, বুঝে গেল? পায়া ম্যাটারটা ক্লোজলি ইনভেস্ট করে, ঠিক আছে। এইবারে সাইনাসগুলো গুনে রাখ, বের করতে পারিস কিনা সাইনাসগুলো, ঠিক আছে। লেখ পেয়ার্ড সাইনাস, আনপেয়ার্ড সাইনাস। হ্যাঁ কি বল, আরে দূর ওটা অনেক হবে। লেখ পেয়ার্ড সাইনাস, আনপেয়ার্ড সাইনাস। তাহলে এই যে ফালস সেরিবেলিটা এইখান থেকে, মানে এই যে হরিজন্টাল প্লেটটা রয়েছে, হরিজন্টাল প্লেট থেকে নিচের দিকে এইটা ফালস সেরিব্রাম, ঠিক আছে। টু লোবস অফ সেরিবেলাম এরকম করে আছে, ওপরে অক্সিপিটাল লোবটা রয়েছে, এটা এরকম করে রয়েছে। তাহলে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি এটাকে কভার করছে, আর ফালস কি করছে, এই যে পেছনে এই যে নচটা তৈরি হলো দুটো হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে, লাইক সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে যেমন একটা গ্যাপ আছে, এটা ঠিক এইখানে পেছনে একটা গ্যাপ আছে, সামনে একটা গ্যাপ আছে, এরও আছে পেছনটা কার, দুটো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের মাঝখানে, ঠিক আছে। তাহলে ফালস সেরিবিলিটি কোথায় ঢুকবে, এইখানটা দিয়ে ঢুকবে, বুঝে গেল? এই যে গ্যাপটা এটার মধ্যে দিয়ে ফালস সেরিবিলিটি ঢুকবে, বুঝে গেল? কোথা থেকে, ইনফেরিয়র সারফেস অফ টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি থেকে। এটা এই দুটো হচ্ছে আমার সেরিবেলাম, তার উপরে এটা কি টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি, এর পেছনে এরকম একটা নচ আছে, ঠিক আছে। এই নচের মধ্যে যেটা ঢুকবে, যে ভার্টিক্যাল পার্টটা ঢুকবে, দ্যাট ইজ দ্য ফালস সেরিবেলি, ঠিক আছে। এর মধ্যে যেমন ঢুকেছিল ফালস সেরিব্রি দুটো হেমিস্ফিয়ারের মাঝখানে, সেরকম দুটো হেমিস্ফিয়ারের পস্টেরিয়র নচ দিয়ে ফালস সেরিবেলি ঢুকবে। ওয়্যার ফ্রম দ্য ইনফেরিয়র সারফেস অফ দ্য টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি, বুঝে গেল? আর কি বললো, সুপ্রাটেন্টোরিয়ালের থেকে ইনফ্রাটেন্টোরিয়াল টিউমার হলে সিএসএফ প্রেসার খুব বাড়ে, কেন? দ্যাট ইজ ডিউ টু অবস্ট্রাকশন টু দ্য foramen magendi and the foramen lasca, outflow channel from the fourth ventricle. হলো? এবারে মেনিঞ্জিয়াল টিউমার্স, ইয়েগুলো এনিউমারেট কর, তোরা এখন পারবি না, আমি তোদের ভাবলাম ক্যাভার্নাস সাইনাস পড়িয়ে দেবো, পারবি না এখন, কারণ তোদের স্পেনার্ড পড়ানো হয়নি, ঠিক আছে। এনিউমারেট কর পেয়ার্ড অ্যান্ড আনপেয়ার্ড। ভেনাস সাইনাস কি কি, পেয়ার্ড প্লুরাল সাইনাসিস, এখানে এরকম কর পেয়ার্ড, আর এখানে আনপেয়ার্ড, ঠিক আছে। এরকম করে পেয়ার্ড লিখে যা, 1 2 এরকম করে করে লিখে যা, ঠিক আছে। পেয়ার্ড সাইনাস কোনগুলো কোনগুলো, ঠিক আছে। লেখ ক্যাভার্নাস সাইনাস, ক্যাভার্নাস সাইনাস পেয়ার্ড কোনগুলো কোনগুলো, সুপিরিয়র পেট্রোসাল, ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস। লিখলে লিখ, চট করে লিখ, বের করতে পারবি? কার কাছে আছে স্কালটা? স্কালটা দি, এইটা বডি অফ স্পিনার্ড, আমি ওখানে যাব, এটা বডি অফ স্পিনার্ড, এটা সেলুলার টার্সিকা, এই জায়গাটায় এখানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা থাকে, ঠিক আছে। এই ঠিক দুপাশে এই যে দেখছো এই স্পেসটা, এইটা দিস ইজ দ্য স্পেস ফর ক্যাভার্নাস সাইনাস। ক্যাভার্নাস সাইনাসের যে পোস্টিরিয়র এন্ড, এইটা হচ্ছে পেট্রাস পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন, এইখানে থাকে হচ্ছে সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, এইখানে ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, ঠিক আছে। এই সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, এই দেখো এইখানে ট্রান্সভার্স সাইনাস, দুপাশে ট্রান্সভার্স সাইনাস, ঠিক আছে। আর এই পার্টটা সিগময়েড সাইনাস, এই যে কার করে নিচে নামছে, এটা সিগময়েড সাইনাস, ঠিক আছে। সিগময়েড সাইনাসটা এরকম করে জুগুলার ফোরামেন দিয়ে, এই যে ফোরামেনটা এই যে আঙ্গুলে দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে। এই যে আমার উপর থেকে দেখো সিগময়েড সাইনাসের সামনে লোয়ার পার্টে, এই জুগুলার ফোরামেন থেকে নিচে গিয়ে ইন্টারনাল জুগুলার এর সাথে মিট করবে। তাহলে এইটা সুপিরিয়র সাইটাল সাইনাস। চক দিয়ে এঁকে দিলে মুছে দিবি, চক দিয়ে এঁকে দিলে মুছে দেবে তো,
কটা হলো? কটা হলো? ক্যাভার্নাস সাইনাস, সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, ঠিক আছে, ট্রান্সভার্স সাইনাস, স্ট্রেট সাইনাস। লিখলে লেখ, চট করে লেখ। দেখ সেলুলার টার্সিকা, এখানে ইয়ে থাকে, এই চারপাশে ডায়াফ্রামা সেলিটা থাকে। ডায়াফ্রামা সেলিটা কোথায় থাকে? এইখানে। ডায়াফ্রামা সেলি মানে সেলুলার টার্সিকে যে ডায়াফ্রামের মতো কভার করে রাখে, ডায়াফ্রামের মতো কভার করে রাখে, যার সেন্টারে একটা অ্যাপারচার থাকে, যেখানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা কোথায় থাকে? এইখানে, ঠিক আছে, পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা ওইখানে থাকে, তার চারপাশে যেটা সেটা ডায়াফ্রামা সেলি, ঠিক আছে, এইখানে থাকে। এর যে দুপাশটা, এইখানে ক্যাভার্নাস সাইনাস, এইখানে ক্যাভার্নাস সাইনাস, ঠিক আছে, বডি অফ স্পেনয়েডের এইখানে ক্যাভার্নাস সাইনাস, এইখানে ক্যাভার্নাস সাইনাস, ঠিক আছে, এখানে ক্যাভার্নাস সাইনাস, এখানে ক্যাভার্নাস সাইনাস। পেট্রাস পার্ট অফ টেম্পোরালের সুপিরিয়র বর্ডার বরাবর সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, ঠিক আছে। সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস এইখানে এরকম করে দেখো, পেছন দিকে ট্রান্সভার্স সাইনাস, ঠিক আছে। ট্রান্সভার্স সাইনাস সামনের দিকে, এইটা হচ্ছে সিগময়েড সাইনাস। These two are sigmoid sinus. Sigmoid sinus will come out through the jugular foramen. ওর সামনে দিয়ে একটা ফোরামেন আছে না, আছে, জুগুলার ফোরামেন। কোথায় যাবে? ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনে, ঠিক আছে। এটা গ্রস, এটা গ্রস, দেখিয়ে দেবো। ওয়েট, on either side of the body of the sphenoid, this area is called cellular tarsica. এটাকে বলে cellular tarsica। এখানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা থাকে। তাহলে around this circular diaphragm to cover the hypophysis cerebri, so that is called the diaphragma celli, through which the infundibulum or the stalk of the pituitary gland passes and rests on the cellular tarsica. এর either side এ এইখানে ক্যাভার্নাস সাইনাস, এইখানে ক্যাভার্নাস সাইনাস। এর either side এইখানে ক্যাভার্নাস সাইনাস, এখানে ক্যাভার্নাস সাইনাস, ঠিক আছে। সুপিরিয়র বর্ডার অফ পেট্রাস পার্ট অফ টেম্পোরাল বোর্ড, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, ঠিক আছে। এইটা ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, বুঝছে। এবারে দেখো, এই যে সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, এটা গিয়ে মিশছে কোথায়? এটা ট্রান্সভার্স সাইনাস, ঠিক আছে। অ্যান্টেরিয়র পার্টে ওটা দেখো সিগময়েড সাইনাস, ঠিক আছে। এই যে কার্ভ, এই যে ট্রান্সভার্স সাইনাসের অ্যান্টেরিয়র, এটা সিগময়েড সাইনাস। সিগময়েড সাইনাসটা বেরিয়ে আসবে কোথায়? এই ফোরামেনটা, এই যে আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য জুগুলার ফোরামেন দিয়ে, ঠিক আছে। জুগুলার ফোরামেন দিয়ে ইন্টারনাল জুগুলার ভেনে কন্টিনিউড হয়ে যায়। আরেকটা স্কাল কোথায়, কার কাছে আছে রে? আরেকটা স্কাল কার কাছে আছে? হিন্দিতে একটা কথা আছে, ক্যা কর রহে হো ইসকো লেকে ঝক মার রহে হো, আছে না? দে, এইখানে এইটা বডি অফ স্পেনয়েড বোন, দিস ইজ দ্য বডি অফ স্পেনয়েড বোন। এই জায়গাটাকে বলে সেলুলার টার্সিকা, ঠিক আছে। সেলুলার টার্সিকার মধ্যে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা এরকম করে বসে থাকে, ঠিক আছে। ইজ দ্য সিট অফ সেলুলার টার্সিকা, ইজ দ্য সিট অফ পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। তাহলে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা এরকম, তার উপরে একটা স্টক আছে। এই স্টকটাকে ঘিরে এই জায়গাটাতে, ঠিক আছে, স্টকটাকে ঘিরে এরকম করে 36-37 কেজি ওজন হবে, তার থেকে বেশি হবে না। এইটাকে ঘিরে এইখানে ডায়াফ্রামা সেলি আঁকলাম না, ওরকম এরকম করে আঁকলাম না, তার মাঝখানে ডায়াফ্রামা সেলি, ঠিক আছে। তাহলে এই জায়গাটাকে ঘিরে ডায়াফ্রামা সেলি, যার মধ্যে একটা দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাপারচার, যেটা দিয়ে পাস করে ইনফান্টিবুলাম অর দ্য স্টক অফ দ্য পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। পিটুইটারি গ্ল্যান্ড এইখানে আছে, ঠিক আছে। তাহলে ডায়াফ্রামা সেলিটা এইখানটায় আছে, হলো। ওর যে এরকম করে, ওর যে এরকম করে দুটো বাউন্ডারি আঁকলাম না, এরকম করে, ঠিক আছে। এই নচটা ডায়াফ্রামা সেলিটা এরকম করে থাকে। এই দুটো হচ্ছে ফ্রি মার্জিন, দুটো ফ্রি মার্জিন, ঠিক আছে। এইখান থেকে এরকম করে অ্যাটাচ হয়ে আছে। আর ওর অ্যাটাচ মার্জিন কার? টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি। অ্যাটাচ মার্জিনটা কার বরাবর আছে? এইটা বরাবর আছে। অ্যাটাচ মার্জিনটা কোথায় আছে? এইটা বরাবর আছে, এরকম করে, এরকম করে আছে। এর নিচে সেরিবেলাম, এর ওপরে ব্রেন, মানে এখানে কে আছে? অক্সিপিটাল লোব, বুঝে গেল। এর নিচে এইটা, এইখানটা যদি কভার করে দিই, ওর নিচে সেরিবেলাম, তার উপরে অক্সিপিটাল কোন, বুঝে গেল। আর এইটা কি? টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি, ঠিক আছে। এই বডির বা সেলুলার টার্সিকার আইদার সাইড
এইখানে স্পেসটা আর এইখানে স্পেসটা দেখতে পাচ্ছিস তো? এই দুটো জায়গা হচ্ছে ক্যাভার্নাস সাইনাস। এইখানে সুপিরিয়র বর্ডার অফ পেট্রাস টেম্পোরাল, এইখানে হচ্ছে সুপিরিয়র পেট্রোসাল। হ্যাঁ, সেলুলার টার্সিকার দুপাশের এই যে দুটো জায়গা, এখানে ক্যাভার্নাস সাইনাস। ঠিক আছে? সুপিরিয়র বর্ডার অফ পেট্রাস টেম্পোরাল, এটা সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস। ঠিক আছে? ফোরামেন ম্যাগনামের মার্জিন বরাবর এখানে ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, এইখানে ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস। এই যে দেখে নিবি কোথায় জায়গাটা, ঘরে ভালো করতে। ঠিক আছে? ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস। এইবারে এই যে সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, পেছনে কন্টিনিউড, এই দেখ এটা ট্রান্সভার্স সাইনাস, এই পাশেও একটা ট্রান্সভার্স সাইনাস। ঠিক আছে? এখানে গিয়ে কোথায় গেল? ইনফ্লুয়েন্স অফ সাইনাস মানে হচ্ছে অক্সিপিটাল, এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স, তার করেসপন্ডিং ইন্টারনাল পার্ট, যেটাকে বলে কি বললাম, প্রকুলা অফ হিরোফিলি। বলেছি টার্মটা? না বলিনি? কনফ্লুয়েন্স অফ সাইনাসে প্রকুলা অফ হিরোফিলি। ও, খাতাটাও ভালো, পেনটাও ভালো রে। হ্যাঁ, ওরে না, ফাটাফাটি। প্রকুলা অফ হিরোফিলি মানে একটা পানপাত্র যার মধ্যে ব্লেন্ডিং হয়, সেটাকে ট্রকুলা বলে। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে এই ইন্টারনাল প্রোটিউবারেন্স, ইন্টারনাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স এর অ্যারাউন্ডে। তার থেকে নিচে যেটা যাবে সেটা হচ্ছে অক্সিপিটাল সাইনাস। ঠিক আছে? এদিকে আয়। তাহলে এই জায়গাটাকে কি বলবো? কনফ্লুয়েন্স অফ সাইনাসেস করেসপন্ডিং টু ইন্টারনাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স। আর এইখানে দুটো ক্রেস্ট থাকে। ঠিক আছে? এইখানে কে থাকবে? অক্সিপিটাল সাইনাস। ঠিক আছে? হলো? আর তাহলে সুপিরিয়র সেইটাল সাইনাসটা কোন দিকে? এইখান থেকে বলে দিয়েছি, ইন্টারনাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স থেকে এরকম করে ঘুরে এসে এই ক্রেস্ট বরাবর এইখানে এসে শেষ, ক্রিস্টা গ্যালাইতে এসে জুরাল ফোল্ডটা এসে শেষ হবে, তার সঙ্গে সুপিরিয়র সেইটাল সাইনাসটাও শেষ হবে। হ্যাঁ, ইথময়েড বোন। ঠিক আছে? ক্রেস্টটা ফ্রন্টাল বোনে, ক্রেস্টটা এই ক্রেস্টটা ফ্রন্টাল বোনে, ওটা শেষ হয় ক্রিস্টা গ্যালাইয়ে দুটো পার্টের সাথে যোগ করে। তাহলে এই পর্যন্ত আসবে কি? সুপিরিয়র সেইটাল সাইনাসটা। বোঝা গেল? এখানে প্যারাইটাল বোনের ওপরে দেখেছিস না একটা গ্রুভ আছে, ফ্রন্টাল বোনেরও ওই পার্টটায় দেখেছিস একটা গ্রুভ আছে, দুপাশে দুটো লিপ আছে বা মার্জিন আছে। তাহলে জুরাল ফোল্ডের মার্জিনগুলো ওইখানে লেগে থাকে। ঠিক আছে? আর নিচে হ্যাং করবে যে পার্টটা ওই রকম সিকেলের মতো, সেটাকে বলে হচ্ছে সুপিরিয়র সেইটাল সাইনাস। এইখান থেকে এই পর্যন্ত হলো বাবা। লোয়ার পার্ট অক্সিপিটাল সাইনাস, এটা সুপিরিয়র পেট্রোসাল, এটা ইনফিরিয়র পেট্রোসাল। এই দুটো হচ্ছে ক্যাভার্নাস, এটা ট্রান্সভার্স। ঠিক আছে? ট্রান্সভার্সটা সামনে এইদিকে দেখো এস শেপের, এটা সিগময়েড। ঠিক আছে? সরি, ট্রান্সভার্সটা এখানে সামনে এলো, এটা সিগময়েড। সিগময়েডের সামনে দেখ একটা ফোরামেন আছে, দেখতে পাচ্ছিস আমার আঙ্গুলটা? এইখানে দেখ এর সামনে, সিগময়েডের এই সামনে একটা দেখ ফোরামেন আছে। ঠিক আছে? এটা ফুটো আছে এখানে, এবার সে দেখ এই ঠিক এরকম জায়গাটা। ঠিক আছে? এই যে আমার আঙুলটা দেখতে পাচ্ছিস? ঠিক আছে? এটা হচ্ছে জুগুলার ফোরামেন। তাহলে সিগময়েড সাইনাসটা জুগুলার ফোরামেন দিয়ে গিয়ে নিচে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন হয়ে যাবে। এই কম্প্রেশনটা হলো স্পাইনাল কর্ডের টিউমার দিয়ে, মানে টিউমার দিয়ে। ঠিক আছে? কি হয়? যতগুলো লেয়ার আছে, মেনিনজেস থেকে মেনিনজিওমা, গ্লায়া থেকে গ্লায়োমা, নিউরাল টিস্যু থেকে, হ্যাঁ নিউরাল টিস্যু থেকে তোর ওর কম্প্রেশন সিনড্রোম গুলো, ওগুলো আমি পরে বলে দেবো। ঠিক আছে? চলো। So first of all, this will be the third time repetition of the regulation of thyroid gland, thyroid hormone synthesis. Third time repetition, only few new points I will be incorporating. After that, we will be moving into two spectrums of thyroid disorder. One is hypothyroidism, the other is hyperthyroidism. After the class, our today's target is to understand the two spectrums of disorder, why those things happen, names of certain diseases. You don't require much about or much more info about the diseases. Names of certain diseases which can cause them, important phenomena of thyroid hormone synthesis with respect to iodine hormone synthesis, and physiological basis of treatment of thyroid disorder. This is total classes, total duration. I think 50 minutes from now it will be over. Okay, clear? Done everybody? So it is starting with hypothalamus. As you know, hypothalamus, and hypothalamus secretes TRH, thyroid releasing hormone, acting on anterior pituitary,
And from anterior pituitary, what we get? We get TSH, which is thyroid stimulating hormone that acts on the thyroid gland. And on the basis of this, because where do they act? TSH has TSH receptor on thyrocytes. TSH has TSH receptor on thyrocytes and leading to formation of two important hormones. One is T4 and T3. Meanwhile, you can refer back to the synthesis of thyroid hormone, which we have done in past weeks. So that is the whole process. Now there was a negative feedback. We have already discussed that. What is the negative feedback? That whenever T4 and T3 is secreted, it has a negative feedback on anterior pituitary in the context of TSH synthesis. So if T4, T3 is high, TSH will be low. Subsequently, further T4, T3 will be low. This way, there is a cyclical homeostasis which will be achieved. Similarly, another extension of arm is present. T4, T3 can go up to there. That is also another negative feedback. So, it will act on hypothalamus. It will decrease the synthesis and secretion of TRH. Definitely, if low TRH is low, TSH will also be low. Subsequently, T4, T3 will be low. So, that is the whole process. Anywhere in this pathway, if there is any issue, it can lead to either hypothyroid or hyperthyroid. Understood? Hypothyroid and hyperthyroid. Try to understand. The name suggests thyroid. So, hypothyroid, these two will be low. Function of thyroid gland will be low. That may be due to any reason. Hyperthyroid, these two will be high. So, hypothyroid T4, T3 will be low. Hyperthyroid T4, T3 will be high due to any reason. Now, coming to the reason, if the reason is localized to thyroid gland itself, that means the problem is in thyroid gland itself, the gland, then we will call it primary disorder. Suppose T4, T3 is low due to problem in thyroid gland. We call it primary hypothyroidism. If the problem is somewhere else, apart from thyroid gland, it may be here, it may be here, we will call it secondary hypo or hyperthyroidism. Try to understand. This is the first idea. Thyroid gland, we are discussing about thyroid thing. Thyroid gland is under the action of pituitary and hypothalamus. So, problem anywhere can lead to or can reflect in T4 and T3, concentration in the blood. Now, if the problem or lesion is in thyroid gland, we call it primary hypothyroidism. And primary hypothyroidism or primary hyperthyroidism, these are the majority chunk of patient, they suffer from this. Thyroid patient jara, their maximum are having this. But there are rarer variety where hypothalamus or anterior pituitary or in between pathway might be in problem or in trouble. So, what we can get in that case, we call it secondary hypo or hyperthyroidism. The primary picture, biochemical picture will be different, secondary biochemical picture will be different. That's the first idea you need to understand. Now some physiological variation. Try to understand some physiological variation. What are the physiological variation? In neonates, egulo just MCQ John 1 or 2, just you need to remember, nothing else. Mostly this is prominent in neonates and infants. Mostly this is prominent in neonates and infants. If they are subjected to cold environment, that will increase the secretion of TSH. আমাদের ক্ষেত্রে বড়দের ক্ষেত্রে আমাদের shivering দিয়ে হয়, আমাদের বড়দের ক্ষেত্রে shivering দিয়ে হয়. I understood? Suppose you are in Antarctica. Suppose you are suddenly in Antarctica without enough gear. তাহলে shivering. Antarctica you will shiver and go. That's a different issue. -70 degree. Anywhere. এই কদিন পরে in শান্তিনিকেতন also you will start shivering. সকাল 9টার ক্লাসে শিভারিং এর জন্য বহু লোক আসতে পারবে না, এই প্রবলেমটা হবে আর কি। তো কিন্তু ইনফ্যান্ট এন্ড নিওনেটস, in that case cold increases this, this response is very prominent in them.
In other cases, suppose in adults, stress responses that decreases this. Stress response, এই সাইনটা দিচ্ছি না, এটা কনফিউজ হয়ে যাবে। Stress response can inhibit TRH synthesis. Definitely, because stress has any kind of stress. কালকে এক্সাম কি হবে, পরশু এক্সাম কি হবে, this stress also, it has its effect on hypothalamus. So TRH secretion will come down. Clear? Similarly, there are another point. Serotonin, dopamine, glucagon, they can inhibit TSH secretion. Serotonin, glucagon, dopamine can inhibit TSH secretion. So this was the basic thing. You need to remember the pathway, negative feedback, and some physiological nuggets that we have discussed over there. Next we will be moving to one spectrum of thyroid disorder, that is the hypothyroid. এটা নিয়ে কিছুক্ষণ যাব, তারপরে ডাস্টারটা কি? সো এটা তোমাদের মাথায় থাকবে, ক্লিয়ার? মুছে দিতে পারছি পুরো বোর্ডটাই, টেকেন ডাউন। So right now I do believe that you know that thyroid disorder means T4 and T3 is coming down. Hypothyroid means T4, T3 is low, therefore TSH will be high. Primary hypothyroidism means T4, T3 is low, therefore TSH will be high. TRH may be high, we don't usually check TRH in regular clinical things. We can do that, but regularly patient er khetre we don't check that. Now hypothyroidism. So this is very important, hypothyroidism. And hypothyroidism means basically T4, T3, these are low. পরবর্তীকালে in future, maybe 5 years, 6 years, 7 years down the line, you will know there might be isolated T4 issue, there might be isolated T3 issue. সেটাও থাকতে পারে. But right now just you read it like that, but both T4 and T3 is going down. কখন হতে পারে? So basically this group of disorder, we need to classify them specifically in case of adults and in case of neonates, infants and children. So basically we can have basic two differentiation. One is in adults, the other in non-adults. One in adults, the other in non-adults. Significant differences are there in the clinical feature. So first we are starting with the non-adults. Why thyroid? Why hypothyroidism? শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার? ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে না? মাঝে মধ্যে শোনা যাচ্ছে তো ক্লিয়ার? মাঝে মধ্যে আমার মনে হচ্ছে যে হঠাৎ নিজের কথাটা শুনতে পাচ্ছি। Why hypothyroidism is critical in children and young neonates or in utero. Try to understand. জন্মের আগেও hypothyroidism, before birth, prenatal hypothyroidism may be lethal. রিজনটা কি? হ্যাঁ, না ক্রেটিনিজমের থেকেও আগে একটা জিনিস আছে এখানে তোমাদের। now what you have to do, you have to go back few pages. Last day we have discussed all the functions. Now we have to relate with the function and the clinical feature. ফাংশন যেগুলো আগের দিন করানো হয়েছিল, রিলেট দি ফাংশন এন্ড দি ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। তাহলে কি হচ্ছে, লাস্ট পাতাটা খোলো, ওটার সাথে এটা করবে, ইউ উইল নেভার নিড টু মেমোরাইজ, ইউ ক্যান সিম্পলি ডিডিউস দ্য থিং। লুক এট হোয়াট থাইরয়েড হরমোন ডাজ টু সিএনএস, নার্ভাস সিস্টেমে, হোয়াট ইট ডাজ, মাইলিনেশন, হোয়াট এলস, ব্রেন ম্যাচিউরিটি। সো ব্রেন ম্যাচিউরিটি, ফরমেশন অফ ব্রেন and maturity of brain, it starts 2 months of age in utero and rapidly continues at least up to 6 months of age post birth. Even after that it continues. তোমরা অনেকে এমন খাতায় উত্তর লেখো এখনো ব্রেন ম্যাচিউর হয়নি মনে হয়, that's a different thing.
That's a complete different thing. কিন্তু যখন initially, which is very important, সেটা হচ্ছে 2 months before birth, 2 months in utero to 6 months. Up to this, if you don't have adequate level of thyroid hormone, brain will be completely dysfunctional. Brain growth will be stunted. So what will happen? For neonates, for infants, and before birth, maternal thyroid hormone should be checked, and it should be kept in euthyroid range. Euthyroid means normal range. It must be checked. So first of all, which is very important, in this zone, if hypothyroidism is happening, there will be decreased brain maturity and development. The outcome can be multivariable. Brain maturity nay, maybe one tract is not working, the other tract is not working. Many things can happen. The baby can be a retard when তার ফলে কি হচ্ছে পরবর্তীকালে study and other things, পরবর্তীকালে interpersonal relationship and other things, all might be under trouble. What else? Second problem which can happen, that is, the thyroid hormone is extremely important for development and maturity of auditory pathway. Auditory pathway. So the patient, in this case, patient may be deaf and dumb. না শুনলে কথাও তো বলতে পারবে না। যদি না শোনে তাহলে he can't learn the language. So second issue is trouble in auditory pathway. So deficit in auditory pathway. Deficit in auditory pathway leading to deaf and mutism. Mutism মানে কথা বলছে না, কিছুই বলছে না, because he doesn't, in his case there is no sound in this world, so he doesn't have the need or urge to produce any sound. Very simple. তুমি যদি আওয়াজই শুনতে না পাও, তুমিও করবে না আওয়াজ, ডেফিনেটলি। এটা যেটা আমাদের ভাই হয়, কোশ্চেন করলে কিছুই কানে আসছে না, তুমিও কিছু বলছো না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছো, সময় নিজের মতন যাচ্ছে। only sound that is audible during viva is the tick 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 of this, এরকম হচ্ছে। তো এই জিনিসটা থেকে বেরোতে হবে, আমাদের সবাইকে থাইরয়েডকে আরো অ্যাক্টিভ করতে হবে, ঠিক আছে? এনিওয়ে, সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড থিং। Third, what can happen in non-adults? This we have discussed about infants, pre-birth, and neonates. But in case of children, before they attain puberty, hypothyroidism has a specific name. কি নাম আছে? Cretinism. So pre-puberty hypothyroidism, it has a name which is known as cretinism. Once again, let me summarize. We are discussing about hypothyroidism. We are discussing about mostly primary hypothyroidism. Hypothyroidism means the problem is in thyroid gland, means the problem in deficiency or dysfunction of thyroid gland, therefore T4, T3 is low. We are discussing in two classification, one in adult, we are yet to touch that, the other is non-adult. Neonates and infants we have already discussed. Major problem over there is the growth of brain and all the neuronal structure. Definitely skeletal growth will also be hampered, all total hampering will be there. Further, we are discussing about pre-puberty hypothyroidism, we call it cretinism. Jodi dictionary te dekho, or if you see the meaning of the word cretin means moron, full. Moron, cretin এর এমনি মানে হচ্ছে, ইংলিশ যদি দেখো তাহলে cretin means moron or fool. Cretinism, that also happens. হ্যাঁ, পরীক্ষাতে এবার থেকে আমরা নাম্বার কম না দিয়ে cretin লিখে দেব, হ্যাঁ, মোরনও লেখা যেতে পারে। মরণের থেকে মানে এমন লেখে আমার মনে হয় যে মরণ হওয়া ভালো, এরকম ব্যাপার। It feels like that actually. So cretin লেখা তার থেকে better actually. Anyway, so cretinism এ what are the problems? So what are the problems? Again you can, দেখো কিচ্ছু মুখস্থ করার দরকার নেই, you can go back to the actions of thyroid gland, and those things are not present only delayed brain growth. TSH response is delayed actually. Anyway, so cretinism, what are the functions of cretinism? একটা করে বলো। I mean, what are the features of cretinism? কি হতে পারে in case of cretinism? Deaf and dumb তো fully হবে না, retarded. So cretinism, first thing is mentally retarded, mental retardation.
Second, deafness. It may be complete deafness, it may be partial deafness. So auditory deficit. Auditory deficit. Now return to your thyroid gland action note. Skeletal growth এর উপরে থাইরয়েডের অ্যাকশন কি ছিল? Skeletal growth তার উপরে থাইরয়েডের অ্যাকশন কি ছিল? বলো, বোন গ্রোথ কি হয়? বোন গ্রোথটা বাড়ে। Try to understand. Bone growth, skeletal growth is under the action of thyroid hormone. Soft tissue growth is not under the action of thyroid hormone. So creatine people, they will have soft tissue growth, but they will not have skeletal growth. They will be short and stout. That's the reason. Short and stout. So stunted skeletal growth, stunted skeletal growth. However, soft tissue growth will continue. So these people will have pot belly. Soft tissue গুলো বেড়ে যাবে। বাচ্চাটার দেখা যাবে যে it has a big belly basically. This is due to the fact that soft tissue growth is not under the action of thyroid hormone. What else? Maintenance of, এখানে লিখছি হ্যাঁ, infantile body proposition. Maintenance of infantile body proposition. What is that? বাচ্চাদের দেখেছো আপার বডিটা বেশি লম্বা হয়, লোয়ার বডিটা ছোট হয়, মাথাটা বড় হয়। সো এদের ক্রেটিনদের ক্ষেত্রে they will look like cretinদের ক্ষেত্রে they will look like this. Major thing is upper body is greater than lower body. Cretinদের ক্ষেত্রে this happens in the cretin. So stunted growth, upper body greater than lower body. এবং এর সঙ্গে obviously all the other things, there will be skin will be thick, skin will be thick, skin will be thick, delayed reflexes or delayed dependent reflexes, এগুলো লিখে নাও জাস্ট শুনে শুনে, thick skin, delayed reflexes, and also metabolic disturbances. তার মধ্যে definitely because thyroid hormone is a metabolic hormone, so metabolic disturbance, and it can be multivariable metabolic disturbances. Whether lipid disorder they can be having energy deficit because of deficient glucose uptake and handling. They can be having weakness because of deficient protein anabolism and catabolism. That's the thing. So metabolic disorder. This is all about the creatine. What about adults? Adults having thyroid disorder, hypothyroid, what? Myxedema. Adult having thyroid disorder, we call it myxedema. So the second part of the hypothyroidism we are starting. So adults having that, is this color visible? Not much, na? Myxedema. Adults having hypothyroidism, we call it myxedema. So what are the features? তোমাদের বলা উচিত নন পেটিং ইডিমা, ছাড়ো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর একদম অ্যাকশন দিয়ে যাও, মানে থাইরয়েড হরমোন অ্যাকশন যা যা ছিল, লেথার্জি, what will happen to nerve, slow conduction, what will happen to CNS, lack of intelligence আসবে, irritability আসবে, anxiety আসবে, lethargy আসবে. Okay, so we can go like one after another. See, myxedema. So adult, what are the problem? CNS and PNS. If we look at nervous system, there will be decreased mental ability, decreased mood, depression,
lethargy, delayed tendon reflexes, what will happen to CVS? হার্টের ক্ষেত্রে কি হবে? Bradycardia can also be arrhythmia. What will happen to metabolism? Major important jeta hoy, which is clinically very metabolism, any metabolism can be affected, carbohydrate may be affected, protein may be affected, lipid may be affected. But in Indian subcontinent, major jeta dekhte pawa jay, that is dyslipidemia. Dyslipidemia. What is that? Why that happens? Because thyroid hormone is important for LDL receptor expression and cholesterol transport, cholesterol intake. That thing is being deficient. এগুলো সব আগের দিন লিখিয়ে দিয়েছি। সেটারই expression, clinical expression is this. So there can be dyslipidemia. So if a person comes to you with cholesterol disorder, you also have to check his thyroid status. Only targeting cholesterol disorder may not ameliorate that situation. Okay, so thyroid hormone hypothyroidism, dyslipidemia might happen. What will happen to skin? What will happen to skin? Thyroid hormone ki kore? Peripheral vasodilation. Last day we have discussed. So what will happen to skin? Skin, there will be no vasodilation basically. So it will be cold, clammy, thick skin. Cold skin. The patient will say cold skin. And the patient will also be having cold intolerance. Cold intolerance. Patienটের আগেই ঠান্ডা লাগবে। পেশেন্টের হাইপোথাইরয়েডিজম পেশেন্ট এই গরমেও বলতে পারে যে যার সিভিয়ার হাইপোথাইরয়েডিজম আছে যে একটু শীত লাগছে, বিকজ ওর ভেসোডাইলেশন হচ্ছে না। সো দেয়ার উইল বি কোল্ড স্কিন, কোল্ড ইনটলারেন্স, কোল্ড ইনটলারেন্স। সিএনএস পিএনএস আরেকটা যেটা হয় ভীষণভাবে ফরগেটফুলনেস। Forgetfulness. What will happen to abdomen? There might be some bloating. There might be some bloating. Bloating. খাওয়ার পরেই বলছে পেটটা কিরকম ভালো লাগছে. That might happen. But again it is non-specific. Again it is non-specific. One important area in case of female, menstrual irregularities. Mostly menorrhagia. Menorrhagia মানে excess bleeding. That can happen in case of hypothyroidism. So you can simply write menstrual irregularities. So in hypothyroidism, nothing of these are ekdam mane clear cut noy. In most cases, menorrhagia, excess bleeding might be there. Ulto hote pare because of lot of issues are there, but in most cases, this is excess bleeding. So these all are the basic idea. And arekta chilo ক্যারোটেনিমিয়া, সো ইয়েলোইশ স্কিন, সেটাও এখানে থাকতে পারে। সো দিস আর দি পার্ট অফ হাইপোথাইরয়েডিজম। ফিজিওলজিক্যাল বেসিস অফ ট্রিটমেন্ট। নাও উই আর কামিং টু দি ট্রিটমেন্ট। কি হবে, কি ট্রিটমেন্ট করব? হাউ টু ট্রিট হাইপোথাইরয়েডিজম? T4. How to, so what is the treatment? Physiological basis of treatment is থাইরয়েড, একদম এই কথাটাই লিখবে পরীক্ষাতে, থাইরয়েড হরমোন রিপ্লেসমেন্ট, থাইরয়েড হরমোন রিপ্লেসমেন্ট, দ্যাটস ইট। What we do? We give the patient artificially created drug. Which drug? T4. লিভোথাইরক্সিন যেটা দেওয়া হয়, লিভোথাইরক্সিন এটা দেওয়া হয় পেশেন্টকে। সকালবেলা একটা করে খায়, খেয়ে মোটামুটি আফটার 30 minutes 45 minutes they start their day. That's it. And usually a patient has to take it lifelong. Usually. কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে রিভার্ট হচ্ছে, but usually এটা একবার হলে mostly patient has to take lifelong. That's the levothyroxine. Hypothyroidism, we will be ending this by asking you a question. What will be the biochemical profile? মানে যদি তুমি পেশেন্টের ব্লাড টেস্ট করো, what will be the picture? What will be TSH and what will be T4, T3? In hypothyroidism, বলা উচিত TSH will be high, T4, T3 will be low. Clear? You can also do TSH, FT3, FT4. আগের দিন বলেছি free. So free, what will happen to that?
FT3, FT4 will be low, TSH will be high. So if a single parameter if you have to check, that is TSH. TSH going up means hypothyroidism, TSH going down means hyperthyroidism. That is the first thing in a thyroid profile test you have to check. Clear, everybody? Now causes of hypothyroidism. The last part is causes of hypothyroidism in adults. কি কারণে হতে পারে hypothyroidism? চলো কয়েকটা নাম just you need to remember certain names. এই পার্টটা হচ্ছে অনার্স পেলে তবে জিজ্ঞেস করা হবে causes of hypothyroidism এখন। কি কারণে hypothyroidism হতে পারে? So one thing, simple. If you don't have thyroid gland, will you have hypothyroidism or not? Yes. So tell me one situation when you don't have thyroid gland. এটা বলো না যে জন্মগত, তাহলে ওটা ব্রেনই ডেভেলপ করবে না, দ্যাটস নট দ্য কেস। সার্জারি, অপারেশন করে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনো কারণে, যে কোনো কারণে। রেডিও আয়োডিন থেরাপি, রেডিয়েশন দেওয়া হয়েছে, বন্ধ হয়ে গেছে। সার্টেন মেডিকেশন দেওয়া হয়েছে, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইজ নট ওয়ার্কিং। ইমিউনোলজিক্যাল, সেখানেও থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মে নট ওয়ার্ক। অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ইন্ডিয়া, এখন যদিও কমছে, আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি। So 5 points you need to remember. Causes of hypothyroidism, it can be iodine deficiency, it can be thyroiditis, inflammation of thyroid, এটার একটা নাম আছে খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা খুব কমন, এটুকু জানলেই চলবে, হাসিমোতো। টিপিও অ্যান্টিবডি যেটা বলেছিলাম, অ্যান্টি টিপিও অ্যান্টিবডি পজিটিভ থাকে। টিপিও অ্যান্টিবডি, থাইরয়েড পারঅক্সিডেজ অ্যান্টিবডি, থাইরয়েড পারঅক্সিডেজ দেখবে নোটের মধ্যে রয়েছে। So anti-TPO antibody is positive in Hashimoto's thyroiditis. That is second cause. The third cause can be surgery. Surgery নাম হবে thyroidectomy. Fourth cause can be radiation. Fifth cause can be drugs. And then rarer cause, pituitary disorders, that can also happen, and rarest cause, hypothalamic disorders. So problem in pituitary and problem in hypothalamus, that can also lead to thyroid disorder. Jodi tai hoy, jodi problem in hypothalamus causes thyroid disorder, hypothyroidism korche, dhoro hypothalamus is the cause of hypothyroidism, সেটাকে কি বলবো? Secondary hypothyroidism. Pituitary is the cause of hypothyroidism. How would you call it? Secondary hypothyroidism. What will be the picture? In that case, that's a very strange thing. In that case, the picture will be TSH is low, T4 is also low. That's a very peculiar picture. Clear হলো জিনিসটা? তখন দেখা যাবে TSH কম, T4 ও কম। Clear? That is all about hypothyroidism. Complete karo, will be moving to hyperthyroidism. Means what? Ki hocche hyperthyroidism? Thyroid gland is overactive or underactive? Overactive. Thyroid gland is overactive. If thyroid gland is overactive, what will happen to T3, T4? That will be high. What will happen to TSH? That will be low. That's first thing. So we are having an overactive thyroid gland. Overactive thyroid gland. কি করে overactive thyroid gland হতে পারে? How thyroid gland can be overactive? What can be the causes? What can be the causes? In such cases, the picture will be TSH will be low, T4, T3 will be high. That's a picture. So overactive thyroid gland কি করে হচ্ছে? Mass হতে পারে? Yes, correct, mass. What else? Tumor and mass is same. What else? আর কি হতে পারে?
ওষুধ, হ্যাঁ, মেডিসিন। ধরো থাইরক্সিন ওষুধ যেটা খাচ্ছে সেটা বেশি খেয়ে নিয়েছে, levothyroxine, thyronome, whatever he is taking, he has taken more, or he is taking in excess doses. Suppose he is taking in excess dose, suppose you require 75 microgram, আরেকটা জিনিস, levothyroxine ভুল করবে না, that is prescribed in microgram, that is not milligram, that is microgram। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও যাদের বাড়িতে কেউ খাচ্ছেন ওটা কিন্তু মাইক্রোগ্রাম, go and see the bottle, that is mcg, clear? ওটা পরবর্তীকালে প্রেসক্রিপশনে লিখে যাচ্ছ mg, it looks very bad, 75 mg if you take, so that is mcg, okay? So যদি কেউ বেশি, suppose your dose is around your dose is around 75, you are taking 150, then again it might be a little problematic, clear? এরকম সেক্ষেত্রে হচ্ছে what else, খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা মেন পাওয়া যায় বেসিক্যালি, why it can happen, immunological, so Graves' disease, immunological, that's the most important thing। কিভাবে হচ্ছে, first of all, so immunological কি, hyperthyroidism first cause, immunological, second cause mass, third cause can be drugs। In immunological, what is the most important way, there is some substance যাদেরকে বলা হয় TSI, there are some substances which are known as TSI, এটা কি, এটা হচ্ছে thyroid stimulating immunoglobulins, thyroid stimulating immunoglobulins। A unique feature of TSI is they are chemically related to TSH, so they can attach on TSH receptor। এবারে the moment TSH receptor is activated, gland will be switched on। The problem with TSI is that they can attach with TSH receptor and they can attach with it for a prolonged period of time, they don't release, TSH gets attached and it releases, so normalcy maintains, TSI gets attached and stays and continuously overproduce T4, 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 T4 like that, understood everybody? So TSI, what it does, TSI attached on the thyrocyte, on the TSH receptor, and definitely excessive production of T4, T3, this happens। এই TSI এরই একটা গ্রুপ হচ্ছে, TSH, these are also known as TSH receptor antibody, TSH receptor antibody। TSH receptor antibodies are those proteins which are acting on, which are getting attached on TSH receptor, stays there for considerable period of time and increases the production or causes the overproduction of T4, T3, leading to hyperthyroidism, and this is seen in Graves' disease। এইটা যেখানে হচ্ছে সেইটা কি বলা হচ্ছে, this thing is seen in Graves' disease। Graves' disease, তাহলে সেখানে কি আসছে, that is an immunological disease, that's a thyroiditis, inflammation due to immunological disease, that is Graves' disease, clear? TSI, thyroid antibody, এগুলো immunological reason এ থাইরয়েডের overproduction হচ্ছে। If we are getting overproduction, what will be the picture? The picture will always remain like this, the reason is this, TSH receptor antibody acting on TSH receptor and doing its own magic, that is Graves' disease, clear? Look at, that's a very important one, commonest cause of hyperthyroidism that we will be finding over here। And what are the features, what are the other areas যেখানে Graves' disease টা কাজ করতে পারে? So Graves' disease, it can work on multiple areas। কি কি করতে পারে? Graves' disease in such cases, it can act on eye and extraocular muscle tissue,
It can act on thyroid gland and it can act on thyroid status. So let's take some time to understand what we have discussed. First আমি কি বলছি? Immunological reason of hyperthyroidism. This is hyperthyroidism. Everybody clear? This is hyperthyroidism. What does that mean? T4 is high, T3 is high, TSH is low. Done. Cause of it, immunological. Means some antibody is working somewhere. Which antibody? This is thyroid stimulating hormone receptor antibody. The other name, TSI, thyroid stimulating immunoglobulin. So see, these are almost same. Nomenclature is almost same. These are some antibody which are increasing or stimulating the thyroid gland. That's why hyperthyroidism is happening. Why this is happening? Because they can attach and they don't detach. They can attach, they don't detach that easily. So continuously this will happen. Okay, got? Now not only on thyroid, they have some extra effect on other areas. First, which is very important, that is eye and extraocular muscle. Over there also they act. কিরকম act করছে? That causes exophthalmos. কি করছে? Extraocular muscle, আমাদের চোখের চারপাশে যে টিস্যু গুলো আছে, these antibodies acts on those tissues and proliferate those tissues. Try to understand. These antibodies are structurally similar. They can act on those tissues around our eyes. আমাদের চোখের চারপাশে surrounding tissue surrounding the eye, they are proliferated. More and more tissues are formed. So what is happening? The eyeballs protrudes out. Eyeball protrudes out. So it is known as exophthalmos. Normal eye, it looks like this. In Graves' disease, the eye will look like this. It seems like it is coming out. The patient looks like the lid lag থাকবে পেশেন্টের। কি করে দেখবে জানো তো? পেশেন্টকে বলবে সাইডে দাঁড়িয়ে যে go up and down, go up and down. এই যে যখন আমি নিচে তাকাচ্ছি, my eyelid is coming down, এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আসবে না, sclera will be visible. এখানে উপরে যাচ্ছি নিচে আসছি, sclera is not visible তোমাদের সাইড থেকে। আরো ক্লোজ আমি এতে প্র্যাকটিক্যালে দেখিয়ে দেবো। এদের ক্ষেত্রে কি হবে? যখন আসছে his চোখের মনিটা, the cornea is looking over here, but উপরে সাদা অংশ নিচের সাদা অংশ, the whitish part above and whitish part below is much more visible because the eyeball has gotten bigger and it is coming out of the eyelids. This is known as exophthalmos. Exophthalmos. লিখেছি exophthalmos? লিখিনি। So once again, what is happening? Antibodies acting on extraocular muscle tissues. Antibodies acting on extraocular muscle tissues leading to proliferation of extraocular muscle tissue, leading to protrusion of eyeball. Protrusion, এই ওয়ার্ড গুলো লাগবে। Protrusion of eyeball, যেটাকে বলা হচ্ছে exophthalmos. This is known as exophthalmos. This is first thing. Clear? লিখে নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, আইয়ের উপরে, চোখের উপরে। থাইরয়েড স্টেটাস, স্টেটাস তো বায়োকেমিক্যাল স্টেটাস। সেকেন্ড, thyroid gland, what it can do? TSH receptor, it is working, so it can enlarge the gland. What do we call it? Goiter. So second is, it can, second action is formation of goiter. Formation of goiter. What is goiter? Goiter is the thyroid swelling in the neck. Goiter is the thyroid swelling in the neck. This happens because this antibodies
stimulates the gland and gland increases in size. Goiter একটা জিনিস that we can't finish today. Always remember, goiter doesn't mean that the patient is in hyperthyroid only. Goiter can happen in hypothyroid also. Goiter can happen in euthyroid also. এইটা ক্লিয়ার রাখবে, আমরা পরবর্তীকালে next we will discuss that. Goiter is a finding which may be associated with hyper, may be associated with may be associated with hypothyroidism. Here goiter is happening because TSH receptor antibodies are acting, stimulating the growth proliferation of the gland itself, and goiter is happening. And the last important is thyroid status. Definitely more T4 and more T3 will be secreted, so definitely TSH will be coming down. We are keeping it here. Goiter, this and other causes গুলো লিখিয়ে দিচ্ছি. So this was Graves' disease, causes of hyperthyroidism. Causes of hyperthyroidism. First is Graves' disease. Graves' disease একটা আমরা, so we have discussed the Graves' disease. What else we can have? We can have mass. We can have mass. So names of the mass: solitary adenoma. Solitary adenoma. Adenoma মানে টিউমার একটা হচ্ছে, একটা টাইপের টিউমার, one type of tumor. Adenoma and all this you will be knowing much more when you will go to pathology. Solitary means single, একটাই adenoma. Goiter means whole thyroid gland is getting enlarged. Adenoma means one extra swollen area is protruded, one extra tumor is there, one tumor, solitary adenoma. Then there can be multinodular goiter where multiple small or multiple swelling are present. Multinodular goiter, that can be a reason of hyperthyroidism. Causes of hyperthyroidism, it can also be drugs, iodine containing drugs mostly, and most common is amiodarone. This is the name of the drug, amiodarone, which we use for heart diseases. If you can say this much, it's enough for year 1, first year. Okay, so these are the causes of hyperthyroidism. It can be Graves' disease, it can be solitary adenoma, it can be thyroid nodule, it can be nodular goiter, it can be drugs like amiodarone. It can also be due to TSH secreting tumor in pituitary. So it can also be secondary, so it can also be TSH secreting tumor in pituitary. So pituitary cause or hypothalamic cause can also be there. Those are secondary variety of hyperthyroidism, very rare usually, but it can happen. So TSH secreting tumor in pituitary can also happen. So with this we can conclude today's class. এখান থেকে পরের দিন আমরা it is a 60% of clinical part of thyroid we have completed. We will continue as it goes on. Okay, thank you. So আমরা যেটা আজকে করব মোটর সিস্টেম। মোটর সিস্টেমে আমরা কি কি দেখছি? দেখা হচ্ছে নিউট্রিশন or bulk. First, tone, third is power, fourth is coordination, fifth is gait, sixth is reflex, seventh is abnormal movement. আগে অবধি হবে আছে, রিফ্লেক্সের আগে অবধি হবে। অতঃপর ভূমিকম্প কমিল, শান্ত হইল। চলো তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে নিউট্রিশন। আমি বেশি ইয়েতে যাচ্ছি না, একদম মানে ভূমিকম্প তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে নিউট্রিশন। যেরকম ক্লিনিক্যালি করা হয়, উইল ডু ইট কুইকলি। নিউট্রিশন কি দেখতে হতে পারে নিউট্রিশনে? মাসেল দাও। তাহলে ওর ক্ষেত্রে কি করা হচ্ছে? এরকম সেল রাখো,
নর্মাল অ্যাজ পার হিজ এজ অ্যান্ড জেন্ডার। টুগেদার বাইসেপসটা দেখা যাচ্ছে, এদিকেও সামান্য করলে নর্মাল অ্যাজ পার হিজ এজ অ্যান্ড জেন্ডার। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? কি কি দেখার আছে যখন ইউ আর ইন্সপেক্টিং, হোয়াট ইউ নিড টু সি? You need to see the muscle wall, which is normal. You need to see whether symmetry is present. একটা হাত মোটা আছে, একটা হাত খুব সরু হয়ে গেছে। Then asymmetry. যে হাতটা সরু হয়ে গেছে might be there is a problem. এমন হতে পারে যে হাতটা মোটা হয়ে গেছে might be there is a problem. Hypertrophy যেটা হতে পারে মায়োপ্যাথিক ক্ষেত্রে, সেখানে মায়োপ্যাথিক সাইডটা বেশি মোটা হবে। That can be a problem. তো either এই দুটো তার সাথে এই ডিফর্মিটি, ধরো ছোটবেলায় হাত ভেঙেছিল, পা ভেঙেছিল। Everybody can follow Bengali, right? So ছোটবেলায় হাত ভেঙেছিল, পা ভেঙেছিল, সেখানে কোনো রকম ডিফর্মিটি আছে কিনা, ওর ক্ষেত্রে সেরকম কিছু নেই। এই সার্জারি স্কার, এনি কারো ধরো একটা রড বসানো আছে, সার্জিক্যাল স্কার এখানে পাবে, সেরকম এখানে কিছু পাবে। সো নিউট্রিশন এন্ড বাল্ক, একটা ওভারঅল ভিউ নিউট্রিশন পারফেক্ট, ওভারঅল ভিউ আপার লিম্ব নিউট্রিশন এন্ড বাল্ক পারফেক্ট। বোঝা গেল? bilaterally symmetrical and done everybody. এইবারে আমরা চলে আসবো টোন। হোয়াট ইজ টোন? প্রত্যেকে হাতটাকে এক্সটেন্ড করতে করতে, হাতটাকে এক্সটেন্ড করতে করতে নিজের বাইসেপসের উপরে এরকম দুটো ফিঙ্গার বা তিনটা ফিঙ্গার দিয়ে চাপ, হাত এক্সটেন্ড করতে করতে নিজের বাইসেপস আর ফিঙ্গারের মধ্যে দিয়ে চাপ, ওই রকম পিঞ্চ, হাত এক্সটেন্ড করতে, হাত এক্সটেন্ড করতে, হাত এক্সটেন্ড কি ফিল হচ্ছে? জলের মধ্যে হাতটা এরকম করলে যেরকম ফিল হয় সেরকম হচ্ছে না, একটু অন্যরকম হচ্ছে, অনেক বেশি হচ্ছে। জলের মধ্যে ধরো আঙুলটাকে এরকম তুমি পিঞ্চ করলে তাহলে যে ফিল হয় আর এখন যে ফিল হচ্ছে দুটো কি সেম? শব্দটা করে বসে আমি বলছি তিন তিন আরো তিনবার ব্রেকফাস্ট করছে। আমার প্রশ্নটা বোঝেনি, হাতটাকে যখন এক্সটেন্ড করছো কোন মাসল কাজ করছে? এক্সটেন্ড করলে বাইসেপস কাজ করছে না তো? বাইসেপস কাজ করছে না তো? এবারে তুমি বাইসেপসের উপরে হাত দিয়ে দেখো, কিছু ফিল করছো? ইজ देयर আ স্পঞ্জি ফিলিং? দ্যাট ইজ দ্য টোন। বাইসেপস তো কাজ করছে না, তাও স্পঞ্জি ফিলিং কেন? নলে তো একদম বেলুন চুপসে যাওয়ার মতো ফিলিং হওয়া উচিত ছিল, সেটা তো হচ্ছে না। দ্যাট ইজ দ্য টোন। সো whenever এটা প্যাসিভ মুভমেন্টের সময় হোক বা রেস্টের সময় হোক, গামা মোটর নিউরন ডিসচার্জ কন্টিনিউয়াসলি থাকে। দ্যাট ইজ দ্য টোন, দ্যাট ইজ দ্য স্টেট অফ টোনিসিটি অফ, দ্যাট ইজ দ্য স্টেট অফ টনিক ডিসচার্জ ইন মাসল। তোমার মাসল যদি হইলে কি হবে? যদি টোন না থাকে, আমরা দাঁড়িয়েছি মন করে করছি না কেন? কোয়াডে টোনটা রয়েছে। আমি কিন্তু ইচ্ছাকৃত জোর করে টাইট হয়ে দাঁড়াচ্ছি না, করছি না কেন? কোয়াডে টোন রয়েছে, সোয়াসে টোন রয়েছে, টোন মেইনটেইন করে যাচ্ছি আমরা যখন দাঁড়াচ্ছি। অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসলস তারা টোনটা মেইনটেইন করছে, আদারওয়াইজ উইল ফল ডাউন। সো এই টোনটা কেন হচ্ছে? ইভেন এখন তো আমি কোয়াডে কোনো কাজ করছি না, তাও টোন কেন মেইনটেইন করছে? দিস ইজ বিকজ অফ দ্য পারসিস্টেন্ট গামা মোটর নিউরন ডিসচার্জ। তুমি কাজ করো বা না করো, দুটোতেই থাকবে। ইভেন ডিউরিং স্লিপ থাকবে, কমে যাবে। ইভেন ডিউরিং স্লিপ থাকবে, তাও মানে কিন্তু এটা অনেকটা কমে যায়। স্লিপের ফেজ অনুযায়ী আরো চেঞ্জ হয়। আদারওয়াইজ টোন ইজ অলওয়েজ being maintained. Mostly tone is always being maintained. This is tone. Tone বোঝা গেল? ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে টোনটা এবার ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে কি করে বলবো সেটাই আমরা দেখাচ্ছি। তাহলে ফার্স্টে ইউ আন্ডারস্টুড টোন। টোনটা বুঝলে, টোনটা তাহলে কি হচ্ছে? অ্যাক্টিভ নয়, প্যাসিভ। প্যাসিভে টোন যেটা হচ্ছে গামা মোটর নিউরনের কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জে যেটা হচ্ছে, দ্যাট ইজ টোন। ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে টোন কি করে বুঝবো? কি বললাম আপনি শুনতে পেলেন? একদম পেশেন্টের ল্যাঙ্গুয়েজে পেশেন্টকে বলবে, তোমার হাতের বিভিন্ন মুভমেন্ট আমি এখন করব, রিল্যাক্স রাখবে, কোথাও ব্যথা নেই তো? ব্যথা হলে জানাবে। দ্যাটস ইট। পেশেন্টকে পেশেন্টের ল্যাঙ্গুয়েজে বলবে।
ব্যথা থাকলে কি হবে তুমি বুঝবে না, মনে হবে যে স্টোনটা বেশি। ক্লিয়ার? বাট টোন আমি দেখ শুরু করি। ফার্স্ট সাপোর্ট দিলে এটা কোন জায়গায় রেখেছি, রিস্ট পাবো, হ্যান্ডশেকের মোট পোরশনে গেলাম, রিস্ট পাবো। ঠিক আছে, এভরিবডি আন্ডারস্টুড? হ্যাঁ, সুপাইনেশন প্রোনেশন, কুইক সুপাইনেশন প্রোনেশন। টোনটা নরমাল, টোন যদি টাইট হতো তাহলে ঘোরাতে আমার কষ্ট হতো, টোন যদি একদম না থাকতো তাহলে এরকম আরো ফাস্ট হয়ে যেত। সুপাইনেশন প্রোনেশন হলো রিস্ট ফ্লেকশন এক্সটেনশন, এলবো ফ্লেকশন এক্সটেনশন, shoulder abduction adduction, shoulder flexion extension circumduction, done from normal. Similarly on the other side, এই হাতে ধরলে সুপাইনেশন প্রোনেশন, এটা দেখতে অসুবিধা হবে, এটা ধরতে হয়, সাপোর্ট এখানে দিতে হয়, আমাদের একটু অসুবিধা। আমি বাঁ দিকে চলে যাচ্ছি জাস্ট টু শো পারপাসের জন্য। সুপাইনেশন প্রোনেশন, ফ্লেকশন এক্সটেনশন, এলবো flexion extension, abduction adduction, circumduction should be done। কিভাবে করতে হবে আইডিয়ালি পরীক্ষাতে দেখানোর জন্য দিকে গেছিলাম, আবার যাচ্ছি। কুইক মুভমেন্ট, কুইক সুপাইনেশন প্রোনেশন, flexion extension, flexion extension, abduction adduction, circumduction. This is normal. Supination pronation, flexion extension, flexion extension elbow, abduction adduction, circumduction, normal, done. Clear? Tone is normal. Circumduction more or less this. Bowler ball করে না, circumduction. Rotator cuff টা যেখানে move হচ্ছে, bowler ball করে clear? Feel normal. এটা নিজেদেরকে করতে হবে, যে ফিলটা পাবে এটা নরমাল, এটা মনে রাখবে, এটা নরমাল। পরবর্তীকালে সেকেন্ড ইয়ারে যখন উঠবে তখন তুমি আইদার হাই টোন পাবে বা লো টোন পাবে, এটা প্র্যাকটিস। আমি তো টোন মধ্যে আত্মা নিয়ে ঢুকে তো দেখিয়ে দিতে পারবো না যে কোন টোনটা কি, এটা তুমি পাশের লোকের উপর পাবো, যখন যাবে করে দেখবে যেটা ফিল করছো দ্যাট ইজ নরমাল। এখানে প্রত্যেকে নরমাল টোন, টোন দুটো চেঞ্জ রাখতে হবে, টোন এখানে যেটা হতে পারে দুটো সিচুয়েশন আসতে পারে। ওয়ান, আইদার টোন ইজ হাই অর টোন ইজ লো। কি জানো? সেকেন্ড বলো, আমি কিভাবে শব্দ বলবো? কি চাইছো? আশার কথা আরে মোবাইলে এদিকে ফেলে দিছিস না, নিয়ে কোনো কি করব, মানে করে থাকবে। আচ্ছা, দুটো জিনিস হতে পারে, একটা হচ্ছে টোন আইদার ক্যান বি হাই, টোন ক্যান বি লো। টোন হাই হলে এখানে তো আমার কারো টোন হাই নেই বা লো নেই, কি পেতে পারে? এটা হতে পারে টোন হাই হলে এরকম দেখবে যখন মুভ করাতে যাচ্ছ হট করে দেখবে ক্যাচ করছে, মুভমেন্টটা একদম ক্লিন হচ্ছে, টাক 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 এরকম আটকে যাচ্ছে। অথবা যখন এটা করছো এই আমার এখন ডিফিকাল্ট হচ্ছে, আমার এখন ডিফিকাল্ট হচ্ছে। এটা দেখো, এটা স্পিডটা দেখো, স্পিডটা দেখো, দেখতে পাচ্ছ? ফ্লেকশন এক্সটেনশন দেখো, বুঝতে পারছো? দুটোর মধ্যে রেজিস্ট্যান্স ও দিচ্ছে, এটা তোমাদের বোঝানোর জন্য। পেশেন্ট রেজিস্ট্যান্স দেবে না, তার হয়ে থাকে। আমি টোনটা বোঝানোর জন্য ওকে বলে দিলাম, একটু টাইট করে বলে দিলাম যাতে তোমরা বুঝতে পারো। দেখবে এটাকে মুখ থেকে ডিফিকাল্ট হচ্ছে। আরো তোমাদের বোঝানোর জন্য দেখো, আমি সবচেয়ে কম পাওয়ার দিচ্ছি, জাস্ট 3টে ফিঙ্গার দিয়ে করতে গেছি, তোমরা করবে না, জাস্ট বোঝানোর জন্য। অসুবিধা হচ্ছে, ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। সেম কিন্তু আমি কিন্তু এক্সট্রা প্রেশার দিচ্ছি না। দেখো দুটো স্পিডের চেঞ্জ পেলে তো এই জিনিসটা তুমি পাবে। এখানে ওকে আমি এটা করাচ্ছি ফর ডেমনস্ট্রেশন পারপাস, বোঝার জন্য যে আমি কোনো এক্সট্রা আমি পাওয়ার দুদিকে সেম রাখছি, নিজের যে ফোর্সে করছি ওটা সেম রাখছি, তাতে এইরকম চেঞ্জেস আসে। সো ইউজুয়ালি আবার একবার পুরোটা যাচ্ছি, টোন করে দেখতে হবে। সুপাইনেশন প্রোনেশন
wrist flexion extension, elbow flexion extension, shoulder abduction adduction, circumambulation. Supination pronation, wrist flexion extension, elbow extension flexion, shoulder abduction adduction, circumambulation. I have examined upper limb, nutrition status normal, bilaterally muscle bulks are normal, symmetrical, there was no scar tissue or deformity visible. I have examined tone of both proximal and distal muscles of upper limb, tone was normal bilateral. Coming to power. Stoneর পরে চলে আসছি পাওয়ার। পাওয়ার কি? পাওয়ার হচ্ছে অ্যাক্টিভ। পাওয়ার কি হবে? পাওয়ারে কি হচ্ছে? আমি চেষ্টা করব ও অ্যাক্টিভলি রেজিস্ট করবে। পাওয়ারের অনেকগুলো গ্রেড আছে। কি গ্রেড আছে? গ্রেড 1 0 থেকে 5। গ্রেড 5 কি? নরমাল। এই যে টুলটা নিয়ে চলে এলো গ্রেড 5 নরমাল। তার মানে কি ওকে যদি রেজিস্ট করতে বলি ও প্রপারলি রেজিস্ট। গ্রেড 5। গ্রেড 4 কি? নরমালের চেয়ে একটু কম। নরমালের চেয়ে একটু কম। গ্রেড 3 কি? বেশ কম কিন্তু স্টিল অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মুভমেন্ট গুলো করতে পারে। তাহলে কি হচ্ছে? নরমাল প্রচন্ডটা, নরমালের চেয়ে একটু কম। গ্রেড 4 কিছু। গ্রেড 3 পারছে না, তুমি যদি ওকে হাত ধরে টানাটানি করো কিছু করবে না, কিন্তু অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মুভমেন্ট। গ্রেড 2 অ্যান্টি গ্র্যাভিটিও পারছে না, গ্র্যাভিটির সাহায্য নিয়ে মুভমেন্ট করতে পারছে। গ্রেড 1 সাম ফ্লিকার্স অফ মুভমেন্ট, সাম ফ্লিকার্স অফ মুভমেন্ট অর এক্সটেনশন টাইপ অফ মুভমেন্ট কিছুটা করতে পারছে। গ্রেড 0 কোনো মুভমেন্ট প্যারালাইসিস, ফুল প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে গ্রেড 0। ক্লিয়ার হলো এভরিবডি? তাহলে গ্রেড 5 পুরো ফোর্স, গ্রেড 4 একটু কম, গ্রেড 3 কম কিন্তু অ্যান্টি গ্র্যাভিটি করতে পারছে, গ্রেড 2 অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মুভমেন্ট করতে পারে না, অ্যান্টি গ্র্যাভিটিও পারছে না, গ্র্যাভিটির সাহায্য নিয়ে যে মুভমেন্ট সেটা করতে পারছে। গ্রেড 1 ফ্লিকার্স অফ মুভমেন্ট করছে, কমপ্লিট মোশন ক্রিয়েট করতে পারছে না। গ্রেড 0 কোনো মুভমেন্ট, যে একদম এরকম করে কোনো মুভমেন্ট। এবারে আমরা পাওয়ারটা দেখ কি করে পাওয়ারটা দেখা হয়। সো পাওয়ারটা দেখা হয় আমরা নানাভাবে শুরু করতে পারি। আইদার উই ক্যান স্টার্ট proximally or we can start distal. Either we can start proximally or we can start distal. তাহলে proximally কি করবে? এই তাহলে কি করবে? ঠিক আছে, শোল্ডার আসো আসো আসো, থ্যাঙ্কস। 3 নম্বর বলো। চারু, আমি তো বলিনি যে 3 এর বেশি হবে, 3 বলছি। এই যে ধাক্কা দিল, এটা কত পাওয়ার? গাড়ি চালাচ্ছ না, নিউট্রাল আবার কি? ফার্স্ট গিয়ার, সেকেন্ড গিয়ার, নিউট্রাল, রিভার্স আসি, 3 4 2 3 সব আছে। ওকে, যাচ্ছি আমরা পাওয়ার। সাউন্ড করব, মেটালিক সাউন্ড হবে। পাওয়ার দেখা হচ্ছে, পাওয়ারে দুভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে প্রক্সিমাল থেকে ডিসটালও যেতে পারো, ডিসটাল থেকে প্রক্সিমালও যেতে পারো। প্রক্সিমাল থেকে ডিসটালটা দেখা এরকম। এই যে করতে পারলো, তাহলে এটা অ্যান্টি গ্র্যাভিটি তো, তাহলে মিনিমাম 3 আছে, মিনিমাম 3। হ্যাঁ, এইবারে আমরা কি করব? রেজিস্ট, চাপ দিচ্ছি, রেজিস্ট করছি। এবং এটাও পারবে কারণ শোল্ডারের স্ট্রেংথ রিস্টের স্ট্রেংথের চেয়ে বেশি, ফলে আমি নামাতে পারার কথা। যদি আমি নামাতে পারি তাহলে পেশেন্টের উইকনেস হয়েছে, যদি নামাতে পারি তাহলে উইকনেস হয়েছে। কারণ শোল্ডার স্ট্রেংথ প্লাস পেক্টোরালটা মনে হচ্ছে এটা এরকম। যদি নর্মাল থাকি শুধু রিস্ট, দেখো আমি কিন্তু এখানে এরকম ভেঙে দিচ্ছি, তাহলে শুধু রিস্ট থেকে পাওয়ার আসছে, নামাতে পারার কথা নয়। হলো সিমিলারলি ওই সাইডে এরকম রেখে নামাতে পারার কথা না। অন্যভাবে করা যায়, এই সাইডে গিয়েও করতে পারো, এরকম রেখে নামাতে পারো। তাহলে আমি যেটা করলাম, কি করলাম, আমি দুভাবে করতে পারি। অনেকে যেটা করে, আবার বলবো তাড়াতাড়ি তাড়া থাকলে এই এটার একটা প্রবলেম আছে, রিল্যাক্স, এটা একটা প্রবলেম আছে।
রাইট আর্ম লেফট আর্মের পাওয়ার আমাদের সমান সমান না। তাহলে একটা আমি লেফট দিয়ে দেখছি, একটা রাইট দিয়ে দেখছি, ওখানে ডিসক্রিপেন্সি আসতে পারে। আইডিয়াল প্রসেস তোমাদের এখানে অবশ্য মার্কস কাটবে না। আইডিয়াল প্রসেস হচ্ছে এটাতেও রাইট দিয়ে দেখো, এটাতেও রাইট দিয়ে দেখো, অথবা এটাতেও লেফট দিয়ে দেখো, এটাতেও লেফট। তাহলে হচ্ছে আইডিয়াল ডমিনেন্ট হ্যান্ডটা দিয়ে দেখলাম। আরেকটি জিনিস যেটা করলাম, কি করলাম, এখানে আমি ব্লক করলাম, নইলে কি হবে বলতো, এরকম করে তুলতে পারে হাতে, অন্য মাসেলগুলো অ্যাক্টিভ হতে পারে, সেটা না, যেন প্রক্সিমাল ব্লক করে দিলাম, এবার চাপ দিচ্ছি, বোঝা গেল। তাহলে কি হচ্ছে, ও অন্য কোনো মাসেল সোয়াস বা শোল্ডারে মানে রম্বয়েডস এগুলোকে অ্যাক্টিভ করতে পারছে। ক্লিয়ার হলো? পাওয়ার তাহলে কত পেলাম, শোল্ডার অ্যাবডাকশনে 5 আউট অফ 5 হলো। এবার হচ্ছে অ্যাডাকশন, ঠিক আছে। অ্যাডাকশনটা একটু উইক হবে, যেমন আমাদের ঠিক আছে, এই অ্যাডাকশন নাও চল হচ্ছে না, রাইট? অ্যাডাকশন একটু উইক থাকে, চল তাহলে এখানে পাওয়ার কত, 5 কি দেখলাম, অ্যাবডাকশন অ্যাডাকশন দুটো জিনিসের পাওয়ার দেখে নিলাম 5 আউট অফ 5। ক্লিয়ার এভরিবডি? অ্যাবডাকশন অ্যাডাকশন দেখে নিলাম 5 আউট অফ 5। অ্যাবডাকশন না না, এই তো আমরা বলি এই তো নিচে চাপ দাও, এই তো নিচে চাপ দাও, এই তো এই গেম কোড দেখছি, হ্যাঁ গেম কোড দেখছি, গেম কোড আরো আছে স্পাইনাটাস গুলো রয়েছে, বাট গেম কোড এখানে মেজর। শোনো, এগুলো প্রত্যেকটা মাসেল অ্যানাটমি লাগে না, অনলি জয়েন্টটা দেখলেই চলবে। সেই ভাস্করার নাম এখন ভারতে এসেছে, ওই রকম ভাবে বুঝছে নিচে হাত দিয়ে কি হচ্ছে, এই মুভমেন্টটাকে ও রেজিস্ট করতে পারছে না। আমি যদি পাওয়ার কম থাকে তাহলে চলতো এই মুভমেন্টটাকে, এবার আমি কিছু পাওয়ারটা বাড়ালাম, রেজিস্ট করছি, এই যে পাওয়ারটা দেখছি, অ্যাডাকশনের পাওয়ারটা দেখছি, এইটার পাওয়ারটা দেখছি, হয়ে গেল। ক্লিয়ার এভরিবডি? ফ্লেকশন এক্সটেনশন পাওয়ার নরমাল, এর অবশ্যই কুস্তি কিছু নেই, পেশেন্টের সাথে কুস্তি, যতক্ষণ না আমি জিতবো ততক্ষণ পাওয়ার দেবো, হ্যাঁ ছাড়বো না, আজ আমি নামিয়েই এটা ছাড়বো, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পাওয়ার একটু দেবে। এবারে আসছে ফ্লেকশন এক্সটেনশন। ফ্লেকশন এক্সটেনশন কি, অবভিয়াসলি ফ্লেক্সার কে, এলবো, বাইসেপস আরো আছে, সুপাইনেটাল আছে, মেন ফ্যাক্টর। যাই হোক, এখানে আমরা জয়েন্টের বাইসেপসটাই ইউজুয়ালি দেখবো, অত টাইম পাওয়া যায় না, কারণ এগুলো C5 C6 এর কানেকশন, বাইসেপসটা ওইটা দেখে নিলাম, কাজ হয়ে গেল, অত টাইম পাবে না, দূরে অত টাইম পাবে। এই বাইসেপসের উপরে সাপোর্ট দিলে টান, নিজের দিকে টান, তাহলে কি হচ্ছে, এই যে বাইসেপসটা দেখো, বাইসেপসটা বড় ইয়ে হচ্ছে, মানে কন্ট্রাক্টও করছে আর টানছে, মানে পাওয়ারটা নরমাল, বুঝে গেল। পাওয়ার নরমাল কি করে বুঝবো, ওই হাতে সিমিলারলি টান, তাহলে দুদিকে ইকুয়াল পাওয়ার। ফ্লেকশন করলাম, আবার দেখো বাইসেপস নিচে টানো, একটা এটা আরো ইজি হয়, পেশেন্টকে ফার্স্টে বলে এরকম না, এরকম জাস্ট এরকম। সো হি ক্যান ডু ফ্লেকশন, ফার্স্ট অফ অল এটা দেখে নেবে যে হি ক্যান ডু ফ্লেকশন অর নট। ফ্লেকশন করতেই পারছে না ডিউ টু সাম ডিফর্মিটি, তাকে তো প্রেসার দিয়ে কোনো লাভ নেই, হি ক্যান ডু দিস। এবার আমি একটু চাপ টানো করে দিতে, এটা সিমিলারলি এটাতে করতে পারছো কিনা দেখো, বলো, এবার টানো করে দিকে টানো, বাস কোনটা এটা দিচ্ছি, হলো পুরো এরকম টেনে নিতে পারে, আমাকে লক করতে হবে, প্রেসার দিচ্ছি না, জায়গাটাকে লক করছি, কি হবে দেখো, আমি যদি কিছু না দিই দেখো পুরো টেনে নিতে পারে, কিন্তু সেটা কিন্তু শুধু বাইসেপস না, বডিটাও কাজ করছে। আমি কি করছি, এটাকে আলাদা করে দিচ্ছি, আইসোলেট করে দিচ্ছি বাইসেপস, এবার টান, তাহলে কি হলো, এই প্রেসারটা থাকাতে ওর পিছনে টানতে পারছে না, আইসোলেট করে দিলাম, আর প্রক্সিমাল মাসেলে আইসোলেট করে দিলাম, তাহলে তুমি এটা যখন টানছো পুরো ফ্লেকশনটা পাচ্ছো। ক্লিয়ার? 5 ফলোড বাই 5 ওদিকে এরকম করো। এটা কি ট্রাইসেপস, এটা কি এক্সটেনশন হচ্ছে ট্রাইসেপস, ওই হাতে করো, ওই হাতে করো, তাহলে এইবারে প্রেসার দাও, প্রেসার দাও, প্রেসার দাও, গুড। ট্রাইসেপস হলো ওদিকে প্রেসার দাও, গুড। ট্রাইসেপস হলো, ওকে সাপোর্ট দিলেই হবে, সাপোর্ট দিলেই হবে, সাপোর্ট দিলেই এই ধরো তুমি সাপোর্ট দাও, যাও, গুড, এদিকে যাও,
Good. Done. So bilaterally symmetrical, 5/5 power. Wrist extension, wrist flexion. এইটা করে এইটা। তাহলে কি হলো? 3+ পাওয়ার আছে, ও নিজে করতে পারছে। এইবারে আমি স্যার প্রেস করব, কি করবে? এইভাবে প্রেস ও রেজিস্ট করতে পারছে। সিমিলারলি প্রেস ও রেজিস্ট করতে পারছে। তাহলে রিস্ট এক্সটেনশন নরমাল 5/5, রিস্ট এক্সটেনশন নরমাল 5/5, রিস্ট ফ্লেকশন রেজিস্ট করতে পারছে, রেজিস্ট করতে পারছে। দেখো প্রক্সিমালটাকে ধরে নিচ্ছি সবসময়, প্রক্সিমালটাকে ধরে নিচ্ছি, ডান। একটু ব্লক করে দেবো, অন্য আগের মাসেলগুলো দিয়ে নানা রকম চেষ্টা করতে হবে। প্রক্সিমালটা ব্লক করলে শুধু ওই জয়েন্টে, এটা তো এক্সারসাইজেরও টেকনিক। এক্সারসাইজেরও যখন মাসেল বিল্ডিং এর টেকনিক হচ্ছে, এটা তো সেই টেকনিক, একই টেকনিক। তুমি যেমন ধরো অনেকে সেই বাইসেপস কার্ল করে, পুরো বডি মুভ করছে, তো রং, তাকে আগে ব্লক করতে হবে, তবে গিয়ে তুমি সেম টেকনিক, নিউরোমাসকুলার টেকনিকটা একই। তুমি যদি আইসোলেট করতে হবে, এখানে মাসেলগুলোকে আইসোলেট করা, জয়েন্টগুলোকে আইসোলেট গেল। এভরিবডি, এবারে আসছি লুম্ব্রিকালস এন্ড ডিজিটাস। ঠিক আছে, এরকম করে ধরে শক্ত করে ধরো, শক্ত করে ধরো, একটু এদিকে শক্ত করে ধরো, একদম টাইট ধরো, কোনো অসুবিধা নেই। টাইট ধরলে ইউজুয়ালি উই কান্ট টেক ইট আউট। যদি প্যারালাইসিস থাকে ইউ ক্যান, যদি উইক থাকে তাহলে রেখে দাও। অর্থাৎ টাইট করে ধরো, টাইট করলে কিছুতেই বের করতে পারবে না। কেন বের করতে পারবে না? বিকজ আমার জাস্ট এইটুকু হচ্ছে, ওর ফুল রিস্ট কাজ করছে। তুমি যেই হও, ওর ফুল রিস্ট কাজ করছে, অনেক বেশি মাসল এখানে এনগেজ হয়েছে, ইউ কান্ট টেক ইট। বোঝা গেল? ক্লিয়ার হলো? তাহলে রিস্ট ফ্লেকশন হলো, আর ফিঙ্গার ফ্লেকশন ইজ নরমাল। ফিঙ্গার এক্সটেনশনও দেখা যেতে পারে, ফিঙ্গার এক্সটেনশন নরমাল। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ফিঙ্গার অ্যাবডাকশন অ্যাডাকশন এরকম করতে, এরকম। ঠিক আছে, এই যে দেখো, টাইট দেখছো, টাইট নরমাল। ঠিক আছে, নরমাল। ফিঙ্গারে আবার এরকম করে করতে যাও না, দ্যাট ইজ ইনাফ ফর মি। তোমার এগেইনস্টে ওর ইকুইভ্যালেন্ট মাসল যেতে হবে। নরমাল লাগাতে এটা যাচ্ছে না, টাচ হচ্ছে না, এটা না। ক্লিয়ার? দু সাইডটা দেখে নেবে, দু সাইড ক্লিয়ার হয়ে গেল। তাহলে এই মুভমেন্ট হলো, এটা হলো। আরো যাওয়া যায়, আরো ডিফিকাল্ট। তোমরা এই ক্রস গুলো করতে পারলেই অনেক কিছু, শোল্ডার, এলবো, রিস্ট, এইটুকু অ্যাটলিস্ট পরীক্ষাতে করো কনফিডেন্ট। তারপর এগুলো তো আরো ডিফিকাল্ট হচ্ছে। এবার অপোনেন্টস কিরকম দেখো, এই করো, হ্যাঁ, বের করার চেষ্টা করবো, পারবো, বের করার চেষ্টা করছি, পারছি, এটাই দাও। বের করার চেষ্টা করছি, পারছি, এটাই দাও। বের করার চেষ্টা করছি, তাহলে সিমিলারলি ওই দিকে করার চেষ্টা করছি, পারছি না, করার চেষ্টা করছি, দেখো পারছি না, করার চেষ্টা করছি, পারছি না। তো বাইল্যাটারালি অপোজিশন মুভমেন্টটাও ঠিক আছে। ফিঙ্গার ফ্লেকশন এটা, ফিঙ্গার এক্সটেনশন এটা, অপোজিশন মুভমেন্ট। আমরা তো সামনে শুধু দেখি, আমরা তো পরীক্ষা দিয়েছো, দেখেছো তো, কিছু বলা হয় না। তুমি পরপর স্টেপ বাই স্টেপ দেখি, তাহলে আমরা কি করলাম এখন অবধি? সো উই হ্যাভ চেকড পাওয়ার in various upper group muscles from proximal to distal. We have checked power in shoulder group of muscle, elbow muscles, wrist muscles and finger muscles. We have checked shoulder abduction, adduction, flexion extension at elbow joint, flexion extension at wrist joint, flexion extension and opposition movement in fingers. It was bilaterally found normal, power 5/5. There was no deficit in power in this subject, in upper. Clear হয়ে গেল প্রত্যেকের? কোঅর্ডিনেশন, এরপর এটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন। কিভাবে কোঅর্ডিনেশন দেখবো? কোঅর্ডিনেশন দেখা হয় ফিঙ্গার নোজ টেস্ট। ফিঙ্গার নোজ টেস্টে কোঅর্ডিনেশন দেখা হয়। কি দেখে? ফিঙ্গার নোজ টেস্টে যদি প্রবলেম হয়, দেন সেরিবেলাম ইজ অ্যাফেক্টেড। ফিঙ্গার নোজ, তার আগে আমরা তো অনেক কিছু এখন বলছি, সবার ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নটা বলো তো,
মোটর সিস্টেম দেখবো কেন, এসব কেন করছি, কেন করছি, এটা কি লাভ? এই যে এতক্ষণ ধরে টোন পাওয়ার দেখছি, লাভ কি? পরীক্ষায় আসবে, পরীক্ষায় কোশ্চেন, হ্যাঁ সেটা একটা ডেফিনেট লাভ। আর কি কি লাভ হবে? পেশেন্ট কেয়ারে কি দরকার? আচ্ছা আচ্ছা আর ধরো রাইট সাইডের হাতটা খুব টাইট, লেফট সাইডের হাতটা নরমাল, কি মানে? স্ট্রোকের লোকালাইজেশন সেইটার জন্য, বা মেন কেন দেখবো? লোকালাইজেশন অফ নিউরোলিশন, সেই জন্য দেখবো কোথায় প্রবলেমটা হয়। নিউরোলজিক্যাল লিশন, সেটার জন্য। নিউরোলজিক্যাল লিশন দু রকম হয়, আপার মোটর নিউরন লিশন, লোয়ার মোটর নিউরন। কাছে হয় না, আপার মোটর নিউরন লিশন, লোয়ার মোটর নিউরন। আপার মোটর মানে একদম গোদা বাংলায় মাথা, ব্রেনের এবং আপ টু মেডাল অফ মস্তিষ্ক। লোয়ার মোটর গুলো অ্যান্টেরিয়র হর্ন থেকে স্টার্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, আপার মোটরে কর্টেক্স পড়ছে, সাবকর্টেক্স পড়ছে, ব্রেন স্টেম পড়ছে, ক্রেনিয়াল নিউক্লিয়াস গুলো পড়ছে। লোয়ার মোটরে অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল পড়ছে, নার্ভ রুট পড়ছে, নার্ভ মাসকেল জাংশন, নিউরোমাসকুলার জাংশন পড়ছে, পেরিফেরাল নার্ভ পড়ছে, মাসেল পড়ছে। এটা লোয়ার মোটর। আপার মোটর নিউরনে যদি লিশন হয়, টোন বাড়ে, পাওয়ার কমে। টোন বাড়ে, গামা মোটর ডিসচার্জটা আনইনহিবিটেড হয়ে যায়, সেই জন্য টোন বাড়ে। লোয়ার মোটর নিউরনে যদি লিশন হয়, টোন কমে এবং মাসেল অ্যাট্রফি খুব সাংঘাতিক হয়। কিরকম হচ্ছে? আপার মোটর নিউরন লিশনেও ধরো একটা সাইডে দেখা যাবে যে হাত পা ঠিক মতো চলছে না, ব্রেনে স্ট্রোক হয়েছে, হাত পা ঠিক মতো চলছে না, পাওয়ার কমে গেছে, টোনটা বেড়েছে, অ্যাট্রফি আছে কিন্তু খুব বেশি নয়। লোয়ার মোটর নিউরনে যদি লিশন হয়, যে সাইডে হবে ধরো স্পাইনাল কর্ড থেকে, তার অন্য সাইডের লিম্বটা সালমান খান, এই সাইডের লিম্বটা কাঞ্চন মল্লিক। একদম মানে যেই ঘরে ঢুকলে পেশেন্টটাকে, যারা কাঞ্চন মল্লিক জানে না তাদেরকে আমি শুনে লরেল এন্ড হার্ডি, একটা সাইড হার্ডি, একটা সাইড লরেল, ঠিক আছে? একদম, কারণ এইটা এই কারণেই বলছি, তুমি দেখা মাত্র বুঝতে পারবে এটা লোয়ার মোটর নিউরন হচ্ছে। একদম সাংঘাতিক ভাবে পোলিও পেশেন্ট একটা পা নরমাল, আরেকটা পা দেখো কিরকম যেন হয়ে গেছে, মানে ইট ইজ জাস্ট আ ডিসফিগার্ড লিম্ব, এই টাইপের একদম ফুল ওয়েস্টিং হয়ে যায় লোয়ার মোটর নিউরন। এটা একটা খুব স্ট্রাইকিং ফিচার লোয়ার মোটর নিউরন। রিফ্লেক্সও কিছু চেঞ্জ আসে, সেটা আমরা তো যেহেতু একটা রিফ্লেক্স পড়াবো না, ওই জন্য রিফ্লেক্স নিয়ে আজকে যাচ্ছি না। তাহলে আজকে টোন পাওয়ার হয়েছে, উই আর গোয়িং টু কোঅর্ডিনেশন কিভাবে করবে একটু বড় করে দেখো। সবাই কি করতে হবে? ফার্স্টে একটা হাত দিয়ে দেখে দিচ্ছি, আমার এখানে একটা টার্গেট, তোমাকে আঙুলটা টার্গেটটা মুভ করবে, সেরকম সেরকম দেখো, বাট একটা স্মুথ ওয়েতে মুভ করবে। আমি হাতটাকে এখান থেকে নিজের নাকে ফার্স্টে টাচ করাবো, তারপরে এটাকে এই সুপাইন করতে তুলবো, আবার এখানে টাচ করালে এখানে টাচ করালে এভরিবডি ফলোইং। হ্যাঁ, এটা পেশেন্টকে প্রথমে দেখিয়ে দিতে হবে, নয়তো তো সে বুঝবে না। হ্যাঁ, পেশেন্ট কিচ্ছু বুঝবে না কিন্তু। এটা কি যে ফার্স্টে ইউ টাচ ইওর নোজ, দেন রোটেট এন্ড টাচ, স্টার্ট, টাচ, গুড 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 গুড, দ্যাটস ইট। তাহলে কি হচ্ছে, ওর ক্ষেত্রে এটা স্মুথ স্পিডিং করতে পারলো, কোনো অসুবিধা নেই। এবার যদি সেরিবেলার ডিজিজ থাকে তাহলে কি করবে? তুমি কত করতে ধরো আমার ইপসিলেটারাল সেরিবেলাম খারাপ রাইট সাইডে, তাহলে আমার প্রবলেমটা কি দাঁড়াবে? তুমি ইপসিলেটারাল সেরিবেলাম খারাপ, তুমি আমাকে বলো যে যেটা আমি তোমায় বললাম, তুমি আমাকে সেটা বলো। আমি ওটা কিভাবে টাচ করতে হবে বলো, নিজের নাকে টাচ করে এখানে। এবার ধরো আমার রাইট সাইডে সেরিবেলাম লিশন আছে, তাহলে রাইট হ্যান্ডেড ট্রেমর আসবে। কিরকম? রেস্টিং নয়, ইন্টেনশন। রেস্টিং ট্রেমর বেজাল গ্যাংলিয়া। রেস্টিং ট্রেমর হচ্ছে এইটা হচ্ছে রেস্টিং ট্রেমর, হাতটা রেস্টে রয়েছে, রেস্টিং ট্রেমর। ইউনিল্যাটারাল রেস্টিং ট্রেমর, রেস্টিং ট্রেমর। ইন্টেনশন ট্রেমর হচ্ছে নরমাল, যখন তুমি কাজটা শুরু করছো তখন ট্রেমর, এবং যত লোকেশনে টার্গেটের কাছে পৌঁছাচ্ছ ট্রেমর তত বাড়ছে, যত লোকেশনের কাছে পৌঁছাচ্ছ ট্রেমর তখন বাড়ছে। ওর ক্ষেত্রে এটা ওল্ডেজে বেশি থাকে, সেটা এসেনশিয়াল ট্রেমর, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট। ওটাও আছে, এটাও আছে এসেনশিয়াল ট্রেমর। ট্রেমর অনেকগুলো ভাগ থাকে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি ওল্ডেজে সেরিবেলাম হতে যায়, সেগুলো। আচ্ছা, তাহলে আমি দেখাচ্ছি যদি সেরিবেলার ডিজিজ হয় তাহলে কি প্রবলেম হবে। আঙুলটা সামনে রাখো,
প্রথম প্রবলেম হবে যত যাচ্ছে আমার হাতের কাছে বেশি and I can't locate my nose because এই যে ডিসটেন্সটাই বুঝবো না there will be multiple past pointing কতটা নোজ আছে ফার্স্টে এখানে একবার ধাক্কা খেলাম আবার আমি বুঝলাম যে না এটা কারেক্ট করতে হবে এখানে ধাক্কা খেলাম তারপর somehow সাপোজ এটা করলাম then I am trying to move to his finger আমি বুঝতে পারছি না কতটা ডিসটেন্সে আছে and then I am past pointing again coming back then past pointing trying much harder কিন্তু কাজ হচ্ছে না সিমিলারলি আরেকটা পজিশনে যাও আবার চেষ্টা করছি ফার্স্ট পয়েন্টিং হয়ে সামহাউ এরকম করে একটা পুরো আচ্ছা এটা পড়া তো মানে দরকারি মানে যদি মানে এটা যদি মুভ করে দেন খালি তো বুঝতে পারবো যে এক্স মোটর এক্স না ওটা তো অনেক ধরনের মুভ করতে পারে প্রথম কথা তোমার যদি হাতে উইকনেস থাকে তাহলেও মুভ করতে পারে তুমি যদি স্যালারিটামল নাও তাহলেও মুভ করতে পারে তুমি যদি লিথিয়াম খাও তাহলেও মুভ করতে পারে তোমার যদি পার্কিনসন্স থাকে তাহলে রেস্টিং হচ্ছে ট্রেমর হয়তো কমছে কিন্তু মুভ করতে পারে এসেনশিয়াল ট্রেমরেও মুভ করতে পারে সো এটা সেলুলার দেখবার জন্য এই ফিঙ্গার নোজ টেস্টটা আছে তাহলে ফিঙ্গার নোজ টেস্ট আমার ছিল রাইট সাইডে ডেফিশিয়েন্ট পজিটিভ পাওয়ার আছে তার মানে একটা সেরিব্রাল লিশন আসছে ওর ক্ষেত্রে ফিঙ্গার নোজ টেস্ট নরমাল সেরিব্রাল সেন্সরি মানে সেম সাইড সেরিব্রাল লিশন ইপসিলার কর্টিক্যাল লিশন কন্ট্রোল সেটা আজকের বিষয় কোনো ট্রেমর নেই হতেই পারে সেটা তো ওই দিকে করছে এদিকে হচ্ছে কিনা জানি না ওটা হতেই পারে ডেফিনেটলি তো এটাও খুব ভালো কথা বলেছে ধরো পেশেন্টের তুমি পুরো টেস্ট করে চলে এলে পেশেন্ট চোখে অন্ধ তুমি ফেল করে যাবে ওকে তো আগে জানতে হবে এগুলো করার আগে আগে জানতে হবে পেশেন্ট অন্ধ কিনা হ্যাঁ এটা তো ফার্স্ট এটা ক্লিনিক্যাল নাম এক্সামিনেশন যখন হয় আপনাদের পেশেন্ট যদি অন্ধ হয় তাহলে দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট ইন ডুইং এক্সামিনিং পেশেন্ট অন্ধ হলে এটা করা যাবে নেভার কুড বি ডান ডিউ টু ব্লাইন্ডনেস এটা তখন হিলশিন টেস্ট আছে হিলশিন টেস্ট তখন এটা আছে this dialogue or diskination this dialogue continuous repetitive supination phonation repetitive supination phonation এটা আছে এটা করতে পারবে আরেকটা আছে ফাস্ট পয়েন্টিংটা করা যায় পেশেন্ট অন্ধ এটা দেখাচ্ছি হ্যাঁ এটা এই জিনিসটা দেখে নাও এদিকে দেখো সেরিবেলামের ক্ষেত্রে এটা যেটা করা যায় এটা তোমার কাজ যত জোর আছে যত জোর ঠিক আছে তাহলে ওকে কি বললাম ফ্লেক্স করতে যত জোর আছে তত জোরে টানবে পুরো হবে গুড এই যেটা আছে না গুড এই দেখো ছাড়া কি হচ্ছে আবার ছাড়াতে কি হচ্ছে ইজ স্টপিং ওভার হিয়ার সেরিব্রাল পেশেন্ট যদি হতো সে এখানে স্টপ করতে পারত না পেন্ডুলাম এরকম হয়ে চার পাঁচটা হয়ে বুঝতে পারছো এটা করার সময় খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি হাত মুঠো করে তাহলে একদম ইজিলি করবে না হ্যাঁ এই সময় অলওয়েজ গার্ড দিস ফেস উইথ ইওর আর্ম এটা কি লাগতে পারে পেশেন্ট বলে এটা তুমি ফিল করো ডেফিনেটলি হ্যাঁ এটা লেগে যেতে পারে পেশেন্ট সো অলওয়েজ গার্ড যদি লাগে তাহলে তোমার হাতে বাউন্স করে যাবে এক সিমিলারলি ওইদিকে কিভাবে ওইদিকে হয়ে যাবে টানো পেশেন্টকে তুমি ডু নো হার্ম এটা হচ্ছে ডাক্তারের প্রথম কথা ডু নো হার্ম এসছে যা করে যদি ঠিক করতে নাও পারো অসুবিধা নেই অন্য কেউ ঠিক করবে তুমি উল্টে খারাপ করে দিলে তো আরো মুশকিল হয়ে যাবে পড়ার লোকটার প্রবলেম আছে হ্যাঁ সবকিছু আমরা ঠিক করতে পারিও না ডেফিনেটলি there are so many things which are unanswered unresolved কিন্তু এইটা তাহলে এরকম অনেকগুলো টেস্ট করা যায় সেক্ষেত্রে ফিঙ্গার নোজ টেস্ট করতে হবে তাহলে এইটাই মোটামুটি আমাদের আজকে we have decided the upper limb টা আমরা করলাম লোয়ার লিম্বটা আমি জাস্ট একটু দেখিয়ে দেব কুইকলি দেখিয়ে দেব ঠিক আছে বাল্ক আর নিউট্রিশন দেখে নিলে দূর থেকে ধরো যদি ওয়েস্টিং থাকতো দেখতে এই কাফ মাসেলটা একদম ওয়েস্টেড এটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট তারপর থাই মাসেল পাওয়া যায় কাফ মাসেল একদম ওয়েস্টেড পাটা দেখবে একদম লুজ রাখবে কোনো অসুবিধা নেই লুজ রাখবে পাটা দেখবে এরকম হয়তো বেঁকে আছে পেস কেভাস ডিফর্মিটি বলে ওটাকে পাটা বেঁকে রয়েছে এরকম একদম মাসেল ওয়েস্টিং লোয়ার মোটর নিউরন লিশন থাকবে সো এইটা গেল পেস কেভাস গুগল না কোন দিকে থাকে না গুগল করো গুগল দেখো পেস কেভাসের ছবি আছে পেস প্রপার উঠে দাঁড়াতে পারলো মানেও অ্যাট লিস্ট পারে
এইবার ওকে বলা আস্তে আস্তে নর্মালি যেমন হাঁটে হেঁটে ওই অবধি যান, ঘুরে যান, ঘুরলো, এইবারে এইভাবে ব্যাক করবেন স্ট্রেট লাইনে একটা হিল, হ্যাঁ না 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 আরে একটার পর একটা দিস ইজ নোন অ্যাজ ট্যান্ডেম গেট। এইটা কেন এটা কি হচ্ছে, এটা আমি ন্যারো বেসড গেট পাচ্ছি, ন্যারো বেস মেনটেন করতে পারছে মানে সেরিবেলাম ঠিক আছে, নইলে এরকম ওয়াইড বেসড হতো, এইভাবে হাঁটতো, তাহলে সেরিবেলামটা গেছে। হওয়ার পরে ও দাঁড়ালো, এবার ওকে বলা দুটো পা এক জোড়া করতে পারেন, তাহলে কি হচ্ছে দেখো কোথায় চলে আসছি, রম্বাক টেস্টে চলে আসছি। দুটো পা এক জোড়া করে দাঁড়াতে পারলো, চোখ বন্ধ করে, ব্যাস। সো চোখ বন্ধ করছে মানে এখন শুধু সেরিবেলাম আর জয়েন্ট পজিশন সেন্সটা কাজ করছে, আর কিছু সেরিবেলামটাও কাজ করছে না, সেরিবেলামটাও তো ঠিক ছিল, হ্যাঁ এখন তাহলেও দাঁড়িয়ে সেরিবেলাম ঠিক আছে, দুটো জিনিস কাজ করছে, এখন প্রোপ্রিওসেপশন কাজ করছে আর চোখ কাজ করছে, চোখও বন্ধ করে ফেললাম, অনলি প্রোপ্রিওসেপশন কাজ করছে। এইবারে যদি আমি মুভ করি, এরকম করে যদি করি, তার মানে আমার জয়েন্ট পজিশন সেন্সর প্রবলেম হচ্ছে, সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া মানে পস্টেরিয়র কলামের প্রবলেম। সব সময় মাথায় রাখবে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ রম্বাক টেস্ট পজিটিভ। রম্বাক টেস্ট ইজ নট আ টেস্ট অফ সেরিবেলাম, ইটস আ টেস্ট অফ পস্টেরিয়র কলাম অর ডরসাল কলাম। তাহলে গেটটা কি হলো, তুমি সরে যাও, আমি একবার গেট দেখিয়ে দিচ্ছি। পেশেন্টকে ফার্স্টে পেশেন্ট বসে থাকবে, বসার পর জিজ্ঞেস করবে উঠতে পারে কিনা, উঠলো, ওঠার পর যাবে, যাওয়ার সময় কি দেখছো, এই হাতের মুভমেন্টটা যেন হয়। অনেক সময় যেমন ধরো পার্কিনসনে একটা সাইডের মুভমেন্ট কমে যায়, তো এইটা হাতের মুভমেন্টটা দেখার পর ওয়েদার ইউ ক্যান মুভ প্রপারলি। এটা টার্ন অ্যারাউন্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট, অনেকগুলো ক্ষেত্রে টার্ন অ্যারাউন্ড খারাপ হতে পারে। ওয়ান্স টার্ন অ্যারাউন্ড ইজ ডান, তারপরে ট্যান্ডেম গেটে হি উইল কাম ব্যাক, তারপরে তাকে বলবে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর পর ওয়েদার ইউ ক্যান জয়েন ইউর ফিট, হি ক্যান জয়েন ইউর ফিট, নাও ইউ ক্লোজ ইউর আইজ, ওয়ান্স হি ক্যান ক্লোজ ইউর আইজ, রম্বাক ইজ নেগেটিভ, দ্যাটস অল। এবার আবার পেশেন্টকে বসিয়ে দেবে। দিস ইজ দ্য টোটাল প্রসেস অফ গেট। হ্যাঁ, এখানে অনেকগুলো গেট আছে, অনেক টাইপের গেট হয়। যেমন কেউ যদি এভাবে হাঁটে, সেটা হচ্ছে ওয়াইড বেসড, ঠিক আছে। কেউ হাঁটতে পারে এরকম, পাটা তুলে হাঁটছে, ওটা স্ট্রোকের জন্য স্ট্রোক শুধু না, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বুঝতে পারছে না, সেই জন্য স্ট্রোকে হচ্ছে সার্কামডাকশন গেট। এই স্ট্রোকে এটা দেখতে পাবো, স্ট্রোকে এই জিনিসের একটা গেট, এই ধরনের গেট। স্ট্রোকে ওটা পাওয়া যায়, ওটা তোমাকে হয়তো 10খানা ক্রাইটেরিয়া দেখে স্ট্রোক বলতে হবে, যার মধ্যে ওটাও পয়েন্টিং টুয়ার্ডস স্ট্রোক। ওটা বলেই স্ট্রোক নয়, কিন্তু তুমি সাসপেক্ট করা শুরু করবে এরকম দেখে। ধরো প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি, কোমরে প্রবলেম আছে, কোমরে হাঁটবে এভাবে, দেখেছো এইভাবে হাঁটছে, কোমরে প্রবলেম আছে, এই হাঁটা দেখে বুঝে যেতে হবে যে পেশেন্ট কি জিনিস রয়েছে। পার্কিনসন, সবসময় মনে হবে তার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা সামনে পড়ে যাচ্ছে, সো এইভাবে সেই লোকটা হাঁটছে, মনে হচ্ছে এই পড়ে যাচ্ছে অ্যান্ড হি ইজ ট্রাইং টু ক্যাচ ইট, এটা হচ্ছে পার্কিনসন। এরকম গেট নিয়ে আমরা আরো ক্লাস করাবো, রিফ্লেক্স হওয়ার পর আবার। আজকে টোন পাওয়ার কোঅর্ডিনেশনটা মেন, গেটটা উই উইল এগেইন ডু গেট এর পরবর্তীকালে। আজকের জন্য এনাফ। কয়েকটা কনসেপ্ট এক্সপ্লেন করবো, সেটা হচ্ছে তাহলে একটু ব্ল্যাক একটু নিয়ে আসো না, এখন তো টুইনারে বলো একটা ব্ল্যাক নিয়ে আসো, ব্ল্যাক আছে, ব্ল্যাক আর গ্রিন আর রেড দেখছে। আমরা মেইনলি এক্সপ্লেন করবো যে রিঅ্যাবজর্পশন, টিউবুলার রিঅ্যাবজর্পশন অফ ইম্পর্টেন্ট সাবস্টেন্স কিভাবে হয়। বিরাট জায়গা, একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক যেগুলো পরীক্ষাতে আসে, যেগুলো ক্লিনিক্যাল কিছু পার্ট আছে, এগুলো মোটামুটি
স্প্লিট আউট করে দেবো এট দি এন্ড গ্লুকোজটা যখন স্প্লিট আউট করে দেবো মোটামুটি ঠিকই বলেছো অ্যাপ্রক্সিমেটলি 180 হচ্ছে ভ্যালু renal threshold of glucose body. Renal threshold of glucose in that process, then glucose will appear in urine. তার আগে অবধি আরেকটা কনসেপ্ট আছে that is the concept of transport maximum. Transport maximum হচ্ছে the maximal ability of nephron to handle glucose. সেটার ভ্যালুটা হচ্ছে 375 mg per minute. Now if we consider GFR to be 125 ml per minute, its equivalent plasma level of glucose becomes 300. 375 mg per minute is the handling ability. So, তাহলে that is 375 mg per minute is the renal capacity to hold glucose. Reabsorb. That means ki if in 1 minute more than 375 mg of glucose comes to glomeruli, kidney can't handle it. Now it depends. এবারে renal threshold of glucose টা কি? আমরা তো glomeruli-তে needle ঢুকিয়ে we are not testing sugar. We are testing sugar from blood. So we need an equivalent value of glucose from blood. So equivalence দেখলে we have to check for the GFR. GFR is 125 by per minute, 125 ml per minute. So it becomes 375 into 125 by 100. So 5 by 4, sorry 4 by 5. So 375 into 100 by 125. So it becomes approximately 80% of 375, 300. So 300 mg glucose যদি থাকে blood-এ তাহলে up to that it should not appear in urine. TMG only. So as per the concept of TMG, if karo blood sugar level is 300 mg per dl, it should not appear in urine. But in actual cases, it is seen that sugar appears much earlier in urine. Although just when it crosses 180 mg dl. তাহলে কি আমাদের নরমাল সুগার কত? এখন আমরা যে খেয়ে দিয়ে এসেছি এখন সুগার কত আছে 140 আশপাশে should be below 140 approximately সকালে কত থাকতে পারে একদম আর্লি মর্নিং আফটার 70 to 100 গুড আচ্ছা আর সুগার কখন বলবো ডায়াবেটিস কখন বলবো ডায়াবেটিস ফাস্টিং ভ্যালু তখন আমরা ডায়াবেটিস বলবো So 126 fasting more than that we will call diabetes. और ये कितने postprandial 200 ऊपर गले we will call postprandial hyperglycemia that is diabetes. এর মাঝে যে ভ্যালুটা আছে সাপোজ 100 এর নিচে ফাস্টিং থাকতে হবে 140 এর নিচে র্যান্ডম থাকতে হবে এভরিবডি ক্যান ফলো বেঙ্গলি রাইট সবাই বুঝতে পারছে তো হ্যাঁ সো 100 এর নিচে থাকতে হবে সো 100 থেকে 126 বা 140 থেকে 200 এখানে তো একটা গ্যাপ হচ্ছে হোয়াট ডাজ দ্যাট কল ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারলে আমরা রেনাল থ্রেশহোল্ড অফ গ্লুকোজ নিয়ে আলোচনা করছিলাম কি পেলাম ফার্স্টে উই গট আ কনসেপ্ট অফ ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্সিমাম Transport maximum is transport maximum. So ability of kidney or nephrons to reabsorb glucose in unit time. এইটা হচ্ছে সেটা কত এটা হচ্ছে 375 mg per minute. So our next quest becomes to find out the equivalent plasma glucose level. So considering GFR, that means plasma coming to glomeruli every minute. Considering that it is 125 ml per minute plasma GFR. So considering that equivalent plasma glucose will be 375 divided by 125
into 100 would give approximately 300 mg deciliter. So plasma glucose 300 mg deciliter, up that should be the theoretical renal threshold of glucose. Renal threshold of glucose. That is the theoretical renal threshold of glucose. So far, so good. What about splay phenomena? Splay phenomena is there is a discrepancy between this theoretical value and the practical value. In practice, what we see most of the people, whenever arterial blood glucose level crosses 180 mg per dl, sugar starts appearing in urine. Sugar in urine, that is known as glycosuria. So glycosuria starts. Usually, if we look at the theoretical part, unless and until it is 300, it touches 300, glycosuria should not happen. But here glycosuria is happening much earlier. So what are the reasons? That is the splay. This difference is the splay. তোমাদের বই যদি খোলো, বইতে দেখবে there is a graph, and in that graph there is a bend. That is the splay. That bend and the difference, that is the splay. Now what is the reason for this splay? এটা কিন্তু explain হয় question. Two reasons. First, transport maximum কথা বলছি. Not all nephrons are optimally active, or not all nephrons are optimally capable. এটা হচ্ছে point number 1. Point number 2, that glucose getting reabsorbed means there is some transporter. Glucose requires some transporter to get reabsorbed. Maybe not all the nephrons are having all the transporters, number 1, and point number 2, maybe transporters are already saturated. This two. So this is a Michaelis-Menten equation. Saturation kinetics is maintained away. Two things. একটা হচ্ছে not all nephrons are equally effective or equally active. And the second point is some glucose transporters are saturated. এই দুটো কথা পেলে মোটামুটি ফুল মার্কস দিয়ে দেওয়া হবে in this split phenomena. তার সাথে বইতে একটা ছবি আছে, ছবিটা প্র্যাকটিস করবে, ছবিটা আই থিঙ্ক ক্লাসে হয়ে হচ্ছে। তো হয়েছে, প্রফেসর পড়িয়েছেন, ডেফিনেটলি মোস্ট ডিফিকাল্ট। রেনাল ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট ডিফিকাল্ট এরিয়া। স্যারের নোটটা ফলো করবে, তার সাথে এগুলো হচ্ছে রিইনফোর্স করানোর জন্য। এসজিডি জিনিসটাই হচ্ছে রিইনফোর্স করাবার জন্য। সো স্প্লে ফেনোমেনা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, অনেকভাবে কোশ্চেন আসে। একটা কোশ্চেন আসে ইন এক্সপ্লেন হোয়াই, যে গ্লুকোজ অ্যাপিয়ার্স ইন ইউরিন মাচ আর্লিয়ার দ্যান ইটস রেনাল ক্যাপাসিটি ইজ রিচড। এরকম কোশ্চেন তোমরা বহুবার গত 10 বছরের মধ্যেই তোমরা পাবে। শর্ট নোট হিসেবে স্প্লে ফেনোমেনন মাইট কাম। ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্সিমাম শর্ট নোট আসতে পারে, তাতেও কিন্তু স্প্লে অবধি লিখে আসতে হবে। 5, not all nephrons are equally active. আর সেকেন্ডটা হচ্ছে some glucose transporters are saturated. এইটা কথা, এবারে শুধু এটুকু লিখলে তো হবে না, এর সাথে যেটা বললাম সেটাও ডেফিনেটলি নোট করলে বা বই পড়লে তোমরা পুরোটা পাবে। দিস আর রিইনফোর্সিং ক্লাস বেসিক্যালি। আমি এখন মেইন যেটার জন্য ক্লাসটা রাখা, সেটা হচ্ছে যে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন ইন ভেরিয়াস প্লেসেস। কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে, ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট। কিছু কিছু জায়গাতে কয়েকটা কনসেপ্ট আশা করি স্যার পড়িয়েছেন, তখন তো তোমরা বুঝতে পেরেছো কিছু জিনিস, হয়তো একটা ওভারঅল আইডিয়া কয়েকটা জায়গাতে একটু রিইনফোর্স করার জায়গা রয়েছে। এটা লেখা হয়ে গেছে? So, ফার্স্ট অফ অল যদি আমরা ট্রান্সপোর্টটা দেখি, একদম ম্যাক্রো ভিউ থেকে মাইক্রো ভিউতে যাচ্ছি, এটা যদি
তাহলে আমরা ফার্স্ট অফ অল জায়গাগুলো কিরকম ডিফিকাল্ট হয় দেখো। প্রথমে হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করো যে এটা হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউব। নেফ্রনের ছবি আমরা আগের দিন আঁকিয়েছি। প্রক্সিমাল কনভলিউটেড, দেখতে অসুবিধা হলে আমি সরে যাচ্ছি। প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউব। সো এর মধ্যে একটা সাইডে উপরে লিখেছি লুমেন, আর একটা সাইডে লিখেছি বেসোল্যাটারাল সাইড। লুমেন সাইডটা কিসের? লুমেন সাইডটাতে ইউরিন পাস করছে, জিএফআই, গ্লোমেরুলার ফিল্টার লুমেন দিয়ে পাস করছে। বেসোল্যাটারাল সাইডটা কি? রেনাল ইন্টারস্টিশিয়াম আছে, ব্লাড আছে। সো পেরিটিউবিউলার ক্যাপিলারি বলো বা ভাসারেক্টাম, ডিপেন্ডিং অন দিস লোকেশন। এই সাইডে বেসোল্যাটারাল সাইডটাতে ব্লাড আছে আর এই সাইডটাতে লুমেন আছে। তাহলে যে কোনো পদার্থ whichever is passing through it, if it is crossing down and coming to this side, এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে reabsorption। reabsorption, so it can come in two ways। প্রথম বোঝার চেষ্টা করো, এই দিক থেকে if anything comes to this side, that is reabsorption। that is reabsorption, okay? It can come into two ways, either it can come this way, either it can come like this, বোঝার চেষ্টা করো, or it can come like this। বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা? তাহলে either it can come like this or it can come like this। এই জিনিসটা কি? হ্যাঁ, তো এই যে সেলকে ক্রস করে যে যাচ্ছে, that is paracellular, sorry, transcellular transport। আর ওই যে সেলের দুটো সেলের মাঝখান দিয়ে, that is the tight junction, সেটা দিয়ে যাচ্ছে, that is paracellular transport। বোঝার চেষ্টা হলো? তাহলে একটা হচ্ছে paracellular transport, একটা হচ্ছে transcellular transport। জিনিসটা আরো ডিফিকাল্ট হয় প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলে। আর্লি পার্টে একটু ডিফারেন্টলি বিহেভ করে, লেট পার্টে একটু ডিফারেন্টলি বিহেভ করে। তোমাদেরকে খুব সিম্পলিস্টিক ওয়েতে ফার্স্টে আর্লি পার্টটা আমি পড়াচ্ছি, লেট পার্টটা বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে। ট্রান্সসেলুলার ট্রান্সপোর্টে যাচ্ছি। আর্লিয়ার অর্থাৎ প্রক্সিমাল পার্ট অফ প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউব, সেখানে কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করো। এখানে মাথায় রাখবে সোডিয়াম যেটা ঢোকে বাইরে থেকে ভিতরে থেকে, দ্যাট ইজ মোস্টলি আইদার ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন or secondary active transport. So basically facilitated diffusion is a part of secondary active transport. The sodium যেটা ঢুকছে সেটা either facilitated diffusion মানে সোডিয়াম এমনি ঢুকবে না, because it's a biomembrane. Sodium is a polar structure. So it requires something which will carry it from this side to that side. কি রকম আছে? So এই যে proximal convoluted tubule, এই জায়গাতে অনেকগুলো সোডিয়ামের co-transporter রয়েছে, that can be simple, that can be empty. হ্যাঁ, এটা পরপর লিখে যাচ্ছে। একটা হচ্ছে সোডিয়াম গ্লুকোজ co-transport, যেখানে 1:1, যেখানে 1:1 সোডিয়াম গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্ট হয়, এটার নাম হচ্ছে SGLT2। এটার নাম হচ্ছে SGLT2। আর কি আছে? সোডিয়াম অ্যামিনো অ্যাসিড co-transport, সেটা হতে পারে। সোডিয়াম ফসফেট co-transport, এটা হতে পারে। সোডিয়াম বায়ো অ্যানায়ন co-transport, সেটা হতে পারে। সোডিয়াম হাইড্রোজেন অ্যান্টিপোর্ট, এটা হতে পারে। অ্যান্টিপোর্ট মানে তাহলে হাইড্রোজেন বেরিয়ে আসছে, এইটা ভিতরে ঢুকছে। তাহলে এতগুলো জিনিস, এবং আরো মানে বোঝার চেষ্টা এটাই যে proximal part of the proximal convoluted tubule is one of the major area where maximum things are reabsorbed. Maximum part of the glucose puro reabsorbed. Bole glucose should not come in urine. Normally glucose should not come in urine, and the DMG concept that just now I have discussed, এটা এইখানে কনসেপ্টটা কাজ করছে, কারণ this is the area where glucose is being handled. This is the area where it is being handled. তাহলে কারো যদি proximal convoluted tubule is getting damaged, glucose will come. Or if severe level of glucose is present in the GFR, in the filtrate, then again glucose will come. If we use some drug which
extract body glucose and extracts it or expels it through urine, then again glucose will come in urine. So these are only few ways by which glucose might appear in urine. Otherwise glucose should not appear in urine. Similarly, albumin should not appear in urine because albumin size and pore size, though they are compatible, albumin is negatively charged and GBM, glomerular basement membrane, that is containing type 4 collagen, it is also negatively charged. So there will be repulsion. Albumin will not appear in only renal diseases or in some physiological rare conditions. We can find a trace of albumin or more albumin coming inside the urine. So this is the basic thing. তারপরে এবার তোমাদের মাথায় আসতে পারে যে এতগুলো জিনিস এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছে, how it is being balanced physiologically. So the major balance that is being maintained with the help of our age-old sodium, potassium, ATPase. This is very important. Sodium, potassium, ATPase. This is the guy which is persistently working in all the cells with the help of ATP breakdown and energy coming from it, and that's why it is becoming a primary active transport. And it is by this, what is exactly happening? Sodium ভিতর থেকে বাইরে বের করে দিচ্ছে. So inside the cell always there is a deficit of sodium. So inside the cell always there is a negative charge being developed. So সমস্ত সোডিয়াম বাইরে থেকে ভিতরের দিকে through concentration gradient to electrical gradient. That's the way things are happening. ক্লিয়ার হয়ে গেল পুরো জিনিসটা? তাহলে এই প্রসেসে এখানে এই জিনিসটা ঘটছে। তোমাদের এটা প্রক্সিমাল পার্ট অফ কনভলিউটেড টিউবিউল, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলে এই ব্যাপারটা ঘটে। সেকেন্ড পার্টটা একটু কমপ্লেক্স আছে, সেটা আমি এক্ষুনি বলবো না, তোমরা আগে এই জিনিসটাকে ইনভাইট করো। দিস ইজ দ্য ট্রান্সসেলুলার, এটুকু লিখলেও তোমাদের জন্য অনেকটা মার্কস আসছে। আগে এটাকে ইনভাইট করো, পরীক্ষার আগে কিছু এক্সট্রা ক্লাস নেওয়া হবে, ইফ রিকোয়ার্ড উই উইল ডিসকাস। ইনভাইট দিস মাচ এই মোমেন্ট। সেকেন্ড পার্ট ইজ কোয়াইট কমপ্লেক্স, ওইটা এক্ষুনি আমি আর যদি স্যার পড়িয়ে থাকেন তাহলে স্যারের নোটটা একবার করে ইয়ে করবেন। সেটা অ্যাকচুয়ালি ক্লোরাইড ড্রিভেন একটা ট্রান্সপোর্ট হয়, H+ অ্যান্ড ক্লোরাইড ড্রিভেন ট্রান্সপোর্ট। আমাদের এইটুকু দিকটাই আপাতত মার্কস উইল বি গিভেন। ওকে, সেকেন্ড প্যারাসেলুলার। প্যারাসেলুলার মানে কি হচ্ছে? এই দিকে যে ফ্লুইডটা আছে, এইখানে যে ফ্লুইডটা আছে, এই ফ্লুইডটার নাম কি? এইখানে যে ফ্লুইডটা আছে ইন্টারস্টিশিয়াল। মাথায় রাখবে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড আর এই লুমিনাল ফ্লুইড এর মধ্যে ক্লোরাইড কন্টেন্টের কি গল্প, HCO3 কন্টেন্টের কি গল্প? ক্লোরাইড HCO3 আচ্ছা, আর HCO3 টাও বেশি হবে ইন্টারস্টিশিয়াল বেশি হবে। আচ্ছা, এটা একটা মজা হচ্ছে যে এইখানে এখানে আরো একটা এই যে সোডিয়াম অ্যানায়ন দিয়েছি, দুটো অ্যানায়ন কি আছে? ইউজুয়ালি দুটো আছে, ক্লোরাইড আর বাইকার্বনেট। মাথায় রাখবে তো দুটো আমাদের অ্যানায়ন রয়েছে, একটা হচ্ছে বাইকার্বনেট আর একটা হচ্ছে ক্লোরাইড। প্রেফারেবলি একটা জিনিস মাথায় রাখবে, প্রেফারেবলি বাইকার্বনেটটা বেশি অ্যাবসর্ব এই জায়গাটা, প্রক্সিমাল পার্ট অফ দা পিসি। এবারে যত ডিস্টালি আসছে তত কি হচ্ছে, এই রেশিওটা, দিস রেশিও ক্লোরাইড বাই বাইকার্বনেট, এটা এখানে কম থাকে এবং যত ডিস্টাল সেলগুলো দিকে আসছে ক্লোরাইড বাই বাইকার্বনেটটা অনেকটা বেড়ে যায়, অনেকটা বেড়ে যায়, few hundred times ক্লোরাইড বাই বাইকার্বনেটটা বেড়ে যায়। সো একটা ইয়েস প্রক্সিমাল সেল মানে যত ডিস্টালি আসছে, মানে যত ডিস্টালি আসছে মানে এই এরপর তো আমাদের এটা স্টার্ট হচ্ছে। তাহলে এই দিকে তাও যা ক্লোরাইড বাইকার্বনেটের যা একটা ব্যাপার ছিল, যত এরকম দূরের দিকটাতে আসছে তত ক্লোরাইড অনেক বেশি লুমিনাল সাইডে পড়ে থাকছে, বিকজ বাইকার্বনেট ইজ অলরেডি বিং অ্যাবসর্বড। সো ক্লোরাইড বিং লেস রিঅ্যাবসর্বড, বাইকার্বনেট ইজ বিং প্রেফারেন্সিয়ালি মোর রিঅ্যাবসর্বড। তুমি প্রশ্ন করতে পারো কিভাবে বাইকার্বনেট অ্যাবসর্ব হচ্ছে? এই যে সোডিয়াম অ্যানায়ন এক্সচেঞ্জার, সোডিয়াম অ্যানায়ন পোস্ট ট্রান্সপোর্টার, এটা দিয়ে বাইকে এই অ্যানায়ন মানে তো আমি
হ্যাঁ এ মানে বাইকার্বনেট, সোডিয়াম বাইকার্বনেট এটা দিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এরকম টাইমে গিয়ে কি দাঁড়াচ্ছে, এইখানে গিয়ে ক্লোরাইডের লেভেলটা অত্যন্ত বেশি থাকছে, এবং ক্লোরাইডের লেভেলটা এতটাই বেশি থাকছে যে দ্যাট ইজ মাচ মোর দ্যান দি ক্লোরাইড ইন দি ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড। ক্লোরাইডের লেভেলটা ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডের তুলনায় এই ডিস্টাল পার্ট অফ দি প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল বেড়ে যাচ্ছে। যেই বেড়ে যাচ্ছে অমনি কি হচ্ছে, ক্লোরাইড এদিক থেকে এদিকে কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট ধরে থ্রু দি টাইম চলে আসছে, থ্রু দি টাইম জাংশন ক্লোরাইড এদিক থেকে এদিকে চলে আসছে। দ্য মোমেন্ট ইট ক্লোরাইড হ্যাঁ গ্রেডিয়েন্ট করে গেছে। গ্রেডিয়েন্ট কেন হচ্ছে? বিকজ পারসিস্টেন্টলি বাইকার্বটা বেরিয়ে গেছে, শুধু ক্লোরাইড পড়ে রয়েছে। আর যেই ক্লোরাইড যাবে তাহলে কি হচ্ছে, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড ইজ বিকামিং মোর এন্ড মোর নেগেটিভ, মোর নেগেটিভ। যত নেগেটিভ হবে তখন এইখান দিয়ে সোডিয়াম উইল অলসো পাস থ্রু টু ব্যালেন্স দি ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি ইন দি ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড। তাহলে টোটাল গল্পটা দাঁড়াচ্ছে তোমার সোডিয়ামটা প্রথম দিকে উপরের দিকে ট্রান্সসেলুলার বেশি ঢোকে, নিচের দিকে ট্রান্সসেলুলারও ঢোকে, প্যারাসেলুলারটাও বেশি ঢোকে শুরু করে। প্যারাসেলুলার বেশি ঢোকে বিকজ তোমার ক্লোরাইড বাই বাইকার্বনেট রেশিওটা অনেকটা ফেভারেবল হয়ে যায়। ক্লোরাইড পড়ে থাকে তোমার ফ্লুইড সাইডে, সেদিক থেকে এই দিকে টাইট জাংশনের মধ্যে দিয়ে ঢোকে। সিন্স ক্লোরাইড ভিতরে এমনি ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডটা কিছুটা নেগেটিভ কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে ওভারকাম করছে, তারপরে যত আরো ক্লোরাইড ঢুকবে ভিতরটা ভীষণ নেগেটিভ হয়ে যাবে, ডেফিনেটলি সোডিয়াম উইল। এটা প্রক্সিমাল কন্ট্রোলে একটা জায়গা বাকি রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে কীভাবে হাইড্রোজেন আয়নের সাথে চেঞ্জ হয়। দ্যাট ইজ টু কমপ্লেক্স। তোমাদের যদি স্যার পড়িয়ে থাকেন ফলো দ্যাট, আদারওয়াইজ দিস ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর MBBS। এইটুকু জায়গা আমরা ওটা একটু ভুলে দিন কি আছে বললাম, এইটুকুই তারপর আমি পাই না আউটপুট পাই নিশ্চয়ই বলুন, আউটপুট দরকার। ঠিক আছে, এটা গেল আমাদের প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল। এখানে কয়েকটা ছোট ছোট এমসিকিউ আসতে পারে, যেমন ধরো সাপোজ देयर इज আ ড্রাগ which is blocking this, suppose there is a drug which is blocking this, what will be the result? Glucose entry হবে না, তাহলে কি হবে? ইউরেথিয়াম বেরিয়ে যাবে। সো তাহলে কি হচ্ছে, গ্লাইকোসোডিয়াম হবে। ওকে, সাপোজ देयर इज अ drug which is blocking this, amino acid berobe, proteinuria হবে। আচ্ছা, এর মধ্যে জাস্ট আমি জিতে এটা আমাদের একটু প্রশ্ন করবে না, is it physically realistically possible এরকম ড্রাগ বানানো? হ্যাঁ যদি এরকম ড্রাগ থাকে তাহলে সে কি করবে, কিসে কাজ করতে পারে? হাইপারগ্লাইসেমিয়াতে কাজ করতে পারে। এরকম ড্রাগ আছে, খুব সুন্দর ইউজ হয় সুগারের ওষুধ। এরকম ড্রাগ আছে, ইউজ হয়, অলরেডি আছে। হ্যাঁ, SGLT2 ইনহিবিটরস, ড্যাপাগ্লিফ্লজিন আছে, এম্পাগ্লিফ্লজিন আছে, ড্যাপাগ্লিফ্লজিন, এম্পাগ্লিফ্লজিন, ক্যানাগ্লিফ্লজিন, এগুলো আছে অলরেডি ইউজ হয়, ভালো ওষুধ। এগুলো নতুন, গত কয়েক বছরে ধরে এই টাইপের ওষুধ এসেছে। সো বেসিক্যালি এটা এখানে কাজ করছে। তোমাদের এক্সপ্লেন ওয়াই কোশ্চেন আসতে পারে, SGLT2 ইনহিবিটরস ক্যান বি গিভেন ইন ডায়াবেটিস, এক্সপ্লেন ওয়াই কোশ্চেন। এখনকার দিনে নতুন কোশ্চেন যখন তৈরি হবে এই টাইপের কোশ্চেন দিয়ে দিতে পারে। SGLT2 ইনহিবিটরস ক্যান বি, কারণ প্রচন্ড র্যাম্পেন্ট ইউজ হচ্ছে, দিতেই পারে। সেটা বলে কালেক্ট, নইলে মাথাতেই আসবে না। যদি ঠিক করে না পড়ো মাথায় ভাববে প্যানক্রিয়াসে কাজ করে, না, কাজ এইখানে করে কি করছে, সুগারটাকে এক্সেস ইউরিন দিয়ে বের করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, নইলে না ক্লাসটা করলে বুঝতেই পারবে না কোথাও প্যানক্রিয়াস লিখে, হ্যাঁ টাইপ 1 টাইপ 2 উল্টো পাল্টা লিখে চলে আসবে, জিরো দ্বারা দেওয়া হবে। সো আনসারটাই এরপরে হচ্ছে গ্লুকোফেনলের মধ্যে এটা হয়ে গেল তো
খুবই কমপ্লিকেটেড, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট থাকে। যদি আমি এটা তার সুবিধা আনি ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বে, যেটা মেইন, যেটা ধর তুমি বাড়ি যাওয়ার ঠিক না দিলে সেম করবে। এদিকটা হচ্ছে লুমেন, এদিকটা হচ্ছে ভেসোলাইটাল মেমব্রেন, এখানে ব্লাডও আছে, তো লুমেন এন্ড ভেসোলাইটাল মেমব্রেন। এইখানে একটা বিশেষ ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, তার একটা সাইড হচ্ছে লুমেন, ঠিক সেম সেম হচ্ছে ছবি, একটা সাইড হচ্ছে লুমেন, একটা সাইড হচ্ছে ভেসোলাইটাল মেমব্রেন, এদিকটা হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বের একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব ইজ ইমপারমিয়েবল টু ওয়াটার। ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব ইমপারমিয়েবল টু ওয়াটার, পারমিয়েবল টু সলিউটস। ওই জন্য এগুলো যাচ্ছে, জল যাচ্ছে না। হ্যাঁ, ওগুলো যাচ্ছে, জলটা যাচ্ছে না। কোন জায়গাটা ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব? এই জায়গাটা, এটা নয় কিন্তু, এই যে ঠিক হচ্ছে এটা ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব। ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব এখান থেকে ডিসিটি শুরু হচ্ছে, এটা হচ্ছে থিন অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, লুপ অফ পেনেলে। এটা হচ্ছে থিন ডিসেন্ডিং লিম্ব, লুপ অফ পেনেলে। এই জোনটা পারমিয়েবল টু ওয়াটার, এর উপরের জোনটা ইমপারমিয়েবল টু ওয়াটার। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখানে মেইন যেটা আমাদের ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট হয়, এই স্ট্রাকচারটা, এটার নাম হচ্ছে এনকেসিসি। এটা আছে এনকেসিসি, এটা হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম টু ক্লোরাইড কো ট্রান্সপোর্ট। সোডিয়াম পটাশিয়াম টু ক্লোরাইড কো ট্রান্সপোর্ট। মেইন গ্রেডিয়েন্টটা মেইনটেইন করে সেই সোডিয়াম, তার উল্টো দিকে সোডিয়াম এটাও কি করছে, কো ট্রান্সপোর্ট করছে। কি করে করছে? ইট ইজ আ সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। Secondary active transfer. How is that possible? Because এই সাইডে sodium potassium and NADH আছে, so sodium is going out, potassium is coming in. Main thing is, as sodium is going out, inside is becoming negative. As sodium is going out, inside sodium level is falling down, so gradient is again formed. Sodium এখান থেকে এদিকে ঢুকে যাবে, potassium আর chloride ওর সঙ্গে হাত ধরে যাবে। Chloride and potassium দুজন গ্রেডিয়েন্টটাকে কাটছে, সোডিয়াম পজিটিভ থেকে যাচ্ছে। তো এইভাবে পুরো জিনিসটা হচ্ছে। মেইন কেন এটা এতটা ইম্পর্টেন্ট, এটা এই কারণে ইম্পর্টেন্ট, সোডিয়াম পটাশিয়াম টু ক্লোরাইড। If we give a drug which blocks this, what will it কি হবে? ইউরিন কনসেন্ট্রেশন হবে না। ইউরিন কনসেন্ট্রেশন হবে না, মানে হবে কি হবে? আগে তুমি ফার্স্টেই শুধু ওই চ্যানেলটা ব্লক করলে কি হয় বল? ধরে বল, ইউরিনের সলিউট বেশি থাকবে, কে বেশি থাকবে, কি হবে? আরো আগে ইউরিন তো অনেক দূরে, ইউরিন তো নিচে আছে, ওইখানে কি হচ্ছে? ওইখানে ওই চ্যানেল ব্লক করে দিলাম, কি হবে? তুমি দরজা দিয়ে ঢুকতে চাইছো, আমি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, তুমি ঢুকতে পারলে না। দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং। তো ফার্স্ট আনসার সেটা কি? সোডিয়াম ঢুকবে না, পটাশিয়াম ঢুকবে না, ক্লোরাইড ঢুকবে না। তাহলে সে কোথায় যাবে? সে তাহলে লুমেনে থাকবে। সে যদি লুমেনে থাকে তাহলে সে কোথায় আসবে? ডেফিনেটলি তার মানে কি, এটা করলাম, এখানে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড সবাই বেড়ে গেল। আর অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ, তাহলে যদি অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ হয় কি করবে? চার দিক থেকে জল টেনে নেবে। সো আলটিমেটলি কি হবে? ইউরিনে কি আসছে? প্রচুর জল আসছে, তার সাথে প্রচুর সল্টও আসছে। সল্টও যাচ্ছে, জলও আসছে। তো কি হচ্ছে এটা? This is diuresis. ইউরিন তৈরি করছে। তাহলে এরকম একটি যদি ওষুধ হয়, এটা দিলে আমি ডাইউরেসিস করাতে পারবো। এরকম ওষুধ দিয়ে আমি ডাইউরেসিস করাতে পারবো। এরকম ওষুধ আছে? এই পরে এটা আছে, এটা আছে, এটা ভীষণ ভাবে আছে। ডায়াবেটিস এরকম ওষুধের কিছু নাম আছে? এনিবডি? ডায়াবেটিস করা গেছে, ঠিক আছে, অত ভয় করে না।
আরেকটা নাম খুব কমন, এটা বোধহয় শুনেছো, ল্যাসিক্স। এই ওষুধটার নাম হচ্ছে ল্যাসিক্স। ল্যাসিক্স এমন একটা ওষুধ, ল্যাসিক্সটা ব্র্যান্ডেড নেম, ফ্লুজামাইড বা ফ্লুজামাইডটা হচ্ছে জেনারিক নেম। এমনই ওষুধ যে ওই ব্র্যান্ডের মানে ওই জেনারিকের অলমোস্ট কোনো ব্র্যান্ডই নেই। গত 80 বছর ধরে এটা এমন হয়েছে যে হাতে এমন ভাবে আসে লোকে ভাবে ল্যাসিক্সটাই বোধহয় জেনারিক, এইরকমই হয়ে গেছে, মানে ওই নামের আর কেউ নেই। মানে গোটা পৃথিবীতে যদি সচিনই ব্যাট করতো একমাত্র, তাহলে ব্যাটসম্যান না বলে সচিন বলা হতো। কে রান কি করছিস? সচিন করছিস। দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড উইথ ল্যাসিক্স। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? এই মানে এমন আরো দু একটা আছে মানে নোবডি নোজ, আর এরা এদের বিজ্ঞাপনও করতে হয় বিকজ দে আর দি অনলি ল্যাসিক্স। So this is a very important life-saving diuretics. কখন ইউজ হয়? কখন ইউজ করতে পারি? ডায়াবেটিস কখন লাগে? জল যখন জমছে। একটা তাহলে জল কখন জমছে? একটা রিজন বলো। ডায়াবেটিস পালমোনারি হার্ট ফেলিওর, ড্রাগ চয়েস দেওয়ার সাথে সাথে মেডিকেল মতো পারে। পেশেন্ট লাফাচ্ছে, শ্বাসকষ্ট, জল জমে গেছে বুকে, ড্রাগ চয়েস ল্যাসিক্স দেওয়ার সাথে সাথে মেডিকেল মতো ল্যাসিক্স এই তিনটাতে কাজ করছে। এখানেও তোমাদের প্রশ্ন, diuretics are given for heart failure, explain why. Furosemide can save heart failure or furosemide can revert volume overload. Number 3, sodium potassium 2 chloride transport blocker can be used in heart failure. যে কোনো ভাবে কোশ্চেন তৈরি হতে পারে। এক্সপ্লেন ওয়াইটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, যে 20টি নাম্বার দুটো পেপারেই 20-40 পাওয়া যায়, বুঝা গেল? দুটো পেপারেই পাওয়া যায়, কিন্তু জায়গাটা প্রপার করতে হবে, জায়গাটা প্রপার করতে হবে। কারণ দেখো একটা কোশ্চেন, একটা বড় কোশ্চেন ইউ উইল বি ফেসিং which will be quite difficult. ওই দিন ওইখানে দাঁড়িয়ে ওই বড় প্রশ্নটাকে সামলানো ডিফিকাল্ট হবে, হতে পারে প্রথম দেখছো কনসেপ্টটা বুঝতেই পারছো না, সেটাও হতে পারে। তো এই জায়গাগুলো থেকে এবং এমসিকিউ গুলো থেকে আসবে, আর এমসিকিউর জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ফুরোজেমাইড যে এটাতেই কাজ করে, এমসিকিউর জন্য ইউনিট 2 ক্লিয়ার। এবার আসি ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল। ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল এখানে অনেক কিছু আছে, পরীক্ষার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোনটা? সিমিলার একটা জায়গা জাস্ট একটু বের করে দিচ্ছি। দেখো বলে এনসিসি, ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস না, এটা অন্য এনসিসি, সোডিয়াম ক্লোরাইড সিম্পোর্ট। সোডিয়াম ক্লোরাইড সিম্পোর্ট এটা কোন দিক? লুমেন, এটা লুমেন, এটা ডিসিটি। হ্যাঁ আমি লিখিনি, এটা হচ্ছে ডিসিটি, এটা হচ্ছে ওই বেসোলারিয়াল মেমব্রেন যেটা ব্লাড, ঠিক আছে? সোডিয়াম ক্লোরাইড সিম্পোর্ট কিভাবে কাজ করছে? সোডিয়াম ক্লোরাইড সিম্পোর্ট, সোডিয়াম potassium MBBS is working, it is creating the gradient, so sodium is coming in, with yet chloride is coming in. Is it a transcellular transport? Yes, it is a transcellular transport. এটা কোথায় হচ্ছে? distal convoluted tubule, সেখানে সোডিয়ামের হ্যান্ডলিংটা এইভাবে হচ্ছে। ক্লিয়ার? এবারে if we get a drug which blocks this, what will happen? So sodium chloride symport, sodium chloride symport, it is a secondary active transport. Secondary active কেন? এটা primary active plus facilitated diffusion. Primary active টাকে sodium potassium MBBS, আর facilitated diffusion or carrier mediated transport, because it's a carrier mediated, so the carrier mediated transport plus primary active transport which are linked, সেই কারণে আমাদের সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। এবারে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, if we block this, if there is a drug which is blocking it, কি হবে? বলো। সোডিয়াম অ্যাকুমুলেশন, চলো তুমি অ্যাকুমুলেশন না ধরো, এটাকে ব্লক করলাম, কি হবে বলো? বলছো তুমি সেটা পিসিটি না,
এটা ডিসিটি চলছে, ডিকাসেন্ডিং লিম্ফেরিয়া ডিসিটি চলে গেছে। হ্যাঁ, গাড়ি প্রান্তিকে বলবে না, এবার তুমি ব্যাগ নিয়ে নেমে টোটো করে কি কলেজ দেখতে পাচ্ছি না, এর মধ্যে তো চলে আসা উচিত। আর বলবে রামপুরহাট চলে না মিলে কারেক্টিংটা হচ্ছে রামপুর। তো এইটা যদি ব্লক হয় কি হবে? লুমিনে সোডিয়াম পেয়ে যাবে। সোডিয়াম কি ফসফরিক অ্যাক্টিভ টোটাল ডায়াগনোসিস এগেইন ডায়াগনোসিস। তাহলে সোডিয়াম বেড়ে যাচ্ছে, ক্লোরাইডও বেড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে না, এবং সে কি করছে? জলটা টানছে চারদিক থেকে। যত জল টানছে কি হচ্ছে? ইউরিন ফর্মেশনটা বেশি হচ্ছে, ইউরিন ফর্মেশন বেশি হচ্ছে। হলো এরকম আছে নাকি কোনো ওষুধ? কোন ডায়াবেটিক নাম না সিটাজোলামাইড অনেক উপরে সিএ কার্বনিক অ্যানাইড্রাইড। এরকম ওষুধের নাম কি? থায়াজাইড ডায়াবেটিস। থায়াজাইড ডায়াবেটিস। সো এটা লিখে নাও, থায়াজাইড ডায়াবেটিস ব্লকস sodium chloride symptom and DCT. Thiazide diuretics blocks sodium chloride symptom and DCT. না এটা হার্ট ফেলিওর না, হার্ট ফেলিওর অতটা কাজ দেয় না, এটার কয়েকটা সাইড এফেক্টও আছে, ইউরিক অ্যাসিড বাড়িয়ে দেয়, এরকম কিছু আছে। এটা ইউজুয়ালি ব্লাড প্রেশার বাড়লে, ব্লাড প্রেশার কমানোর জন্য খুব কমন ইউজ হয়। এলমা এইচ পেজ বলে যে ড্রাগটা আছে না, এইচ পার্ট ইজ দিস, আর এইচ যে পার্টটা হাইড্রোক্লোর থায়াজাইড দ্যাট ইজ দিস। এটা ইউজুয়ালি ব্লাড মানে করে, অনেক সময় পেরিফেরাল এডিমাতেও ইউজ করে। হার্ট ফেলিওরে খুব বড় কাজ এটা করবে। হার্ট ফেলিওরের জন্য ফুরোসমাইডটা বেটার। হলো বুঝছি দাদা বিবরী লাস্টে খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আজকে টপিকের বাইরে তাও পড়িয়ে দিচ্ছি ওয়াটার নিয়ে, প্রচুর প্রশ্ন আসে। আচ্ছা, স্প্রে আমি বলে দিয়েছি, আর বলছি না, স্প্রে অলরেডি বলে দিয়েছি। ওয়াটার রিঅ্যাবসর্পশনটা যেটা আছে না, এটা দুটো ভাগ। একটা হচ্ছে অব্লিগেটরি ওয়াটার রিঅ্যাবসর্পশন, আরেকটা হচ্ছে ফ্যাকাল্টেটিভ ওয়াটার রিঅ্যাবসর্পশন। Obligatory water reabsorption, second is facultative water reabsorption. Mostly দুটোই হচ্ছে কালেক্টিং ডাক্ট, মোস্টলি দুটোই হচ্ছে কালেক্টিং ডাক্ট। আদার এরিয়াগুলোতেও হয়। সো বেসিক লস জিনিসটা হচ্ছে অব্লিগেটরি মানে কি? কিসের কি না মেনে হবে? বডিতে জল থাক না থাক হবে, বডিতে জল থাক না থাক হবে। ফ্যাকাল্টেটিভ কতটা বডির অসমোলাইটি তার উপর বেশি। তাহলে অব্লিগেটরিকে কে নিয়ন্ত্রণ করে? কেউ না। কি করে পসিবল? হতেই হবে, হবে না। অব্লিগেটরিকে ও হতেই হবে। ফ্যাকাল্টেটিভ কে নিয়ন্ত্রণ করে? বডি অসমোলারিটি এন্ড এডিএইচ অ্যান্টিডায়াবেটিক। ফ্যাকাল্টেটিভ কে নিয়ন্ত্রণ করে বডি অসমোলারিটি এন্ড এডিএইচ। এডিএইচ কোথায় তৈরি হয়? এডিএইচ তৈরি হয় হাইপোথ্যালামাস, সিক্রেট করে কোথা থেকে? পোস্টেরিয়র। হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি যে কানেকশন আছে সেটা দিয়ে আসে এবং
হাইপোথ্যালামো হাইপোফাইশিয়াল মানে পাথওয়ে সেটা দিয়ে আসে এবং পস্টেরিয়র পিটুইটারি থেকে সিক্রেট করে। এডিএইচটা কোথায় কাজ করে তার আগে প্রশ্ন হচ্ছে অব্লিগেটরি রিঅ্যাবসরপশন কত, বডির টোটাল যে ওয়াটার রিঅ্যাবসরপশন হয় 88% হচ্ছে অব্লিগেটরি, 12% হচ্ছে ফ্যাকাল্টেটিভ। 88% obligatory, 12% facultative. Obligatory away, it doesn't depend on osmolarity or water balance in body. Facultative depends on the osmolarity. তাহলে facultative reabsorption কখন দরকার? বডিতে concentration of blood বাড়লে না কমলে? Yes. তার মানে কি ডিহাইড্রেশনে ফ্যাকাল্টেটিভ রিঅ্যাবসরপশন দরকার। আমি যদি ডিহাইড্রেটেড থাকি তাহলে আমার বডিতে জল বেশি লাগবে, তাহলে ডিহাইড্রেশন লিডস টু ইনক্রিজ ইন এডিএইচ, ডিহাইড্রেশন লিডস টু ইনক্রিজ ইন এডিএইচ। ঠিক আছে, কোথায় কাজ করে এডিএইচ? সো এটা কাজ করে কালেক্টিং ডাক্টের সেল। কোন সেল? প্রিন্সিপাল সেল। প্রিন্সিপাল সেল, কালেক্টিং ডাক্টের প্রিন্সিপাল সেল কোথায় কাজ করে? on the basolateral membrane। কোন রিসেপ্টরের নাম আছে? আছে V2 রিসেপ্টর। তার উপরে ADH এসে কাজ করে। ADH এসে V2 রিসেপ্টরের উপর কাজ করলে কি হয়? পোস্ট রিসেপ্টর মডিফিকেশন কিছু হয়। কিভাবে হচ্ছে? তার আগে কয়েকটা জিনিস একটু জানতে হবে। তোমরা নেক্সট ডে পরীক্ষা দিতে তোমাদের শুধু একটু বললে চলবে না, তোমাদের কি বলতে হবে এখানে? এখানে অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ আসে। অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ আসে এবং সে কি করছে? এখানে সাইক্লিক এমপি তৈরি করছে। সাইক্লিক এমপি থেকে তৈরি হচ্ছে প্রোটিন কাইনেজ এ। প্রোটিন কাইনেজ এ থেকে তৈরি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভার্সন অফ ফসফোরাইলেশন অফ aquaporin channel. Phosphorylated aquaporin channel will come and express on the luminal side of the membrane. Aquaporin is a water channel, so water will move from the lumen to the lumen. Understood? এই পাথওয়েটা সুন্দরভাবে মাথায় রাখতে হবে। তাহলে এডিএইচ কাজ করছে কখন? যখন আমার শরীরে ডিহাইড্রেশন হচ্ছে, তখনই আমার অ্যান্টিডাইউরেসিস মানে ইউরিন কম করো। ডিহাইড্রেশন, জল নেই, ইউরিন হবে কি? বন্ধ করো। সেকেন্ড, ডিহাইড্রেশন, জল নেই, জল ঢোকাও। কোথা থেকে ঢোকাবে? রিঅ্যাবসর্ব করো। ইউরিনটা থেকে জল যা বেরিয়ে চোখে দাঁড় করাও, জল নেই, বডিতে ঢোকাও। দ্যাট ইজ এডিএইচ এর ফাংশন। এডিএইচ কাজ কোথায় করছে? V2 রিসেপ্টর অন the principal cell of collecting duct। V2 রিসেপ্টরের উপরে কাজ করে কিভাবে হচ্ছে? প্রোটিন কাইনেজে সাইক্লিক এএমপি অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ এই পাথওয়েতে ফসফোরাইলেশন হচ্ছে। প্রোটিন কাইনেজ মানে কি? ফসফোরাইলেশন হবে। কাইনেজ কার ফসফোরাইলেট করছে? এখানে অ্যাকোয়াপরিন গুলো, ইনঅ্যাক্টিভ অ্যাকোয়াপরিন গুলো অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে, তারা অলরেডি কি হচ্ছে? হ্যাঁ, অ্যাকোয়াপরিন গুলো অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে। অ্যাকোয়াপরিন গুলো অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়ে কি করছে? ওদিকে এতে গিয়ে জমা হচ্ছে মেমব্রেনে, ওদিকে ঢুকে যাচ্ছে। আরেকটা মজা আছে, অ্যাকোয়াপরিন ফ্রি থাকে এই জায়গায়, এগুলো লাগবে না। অ্যাকোয়াপরিন ফ্রি আবার অব্লিগেটেড, অলওয়েজ ওপেন। এই যে জলটা এদিক থেকে এদিকে ঢুকছে সেটা অ্যাকোয়াপরিন ফ্রি, বেসোল্যাটারাল সাইডে। অত লিখো না, অত পড়তেই পারবো না। হ্যাঁ, মানে অত খাতায় লিখে এসো না, অত কি পড়বে? হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে অ্যাকোয়াপরিন ফ্রি। ওটা দিয়ে বেশি দিয়ে তখন সারা খাতা ধরে অ্যাকোয়াপরিন ফ্রি হোম এইসব লিখে 15 টাকা লাগিয়ে হলে চলে এসছে, ওরকম না, অত বেশি লিখতে তো হয়। তো এখান থেকে আমি দুটো জিনিস বলে ইন্টারফারেন্স জেনে শেষ করব। তাহলে এখানে দুটো জিনিস বুঝলে, ইফ উই সামারাইজ, একটা হচ্ছে অব্লিগেটরি আর একটা হচ্ছে ফ্যাকাল্টেটিভ। ফ্যাকাল্টেটিভটা এডিএইচ দিয়ে হচ্ছে। এডিএইচ হাইপোথ্যালামাস পিটুইটারি থেকে বের হচ্ছে, বেরিয়ে কিডনি চলে যাচ্ছে, কালেক্টিং ডাক্টের উপরে V2 রিসেপ্টরের উপরে গিয়ে কাজ করছে। কাজ করে অ্যাকোয়াপরিনকে এক্সপ্রেস করছে, ওদিক থেকে জল এদিকে ঢুকছে, তারপরে এদিক থেকে এদিকে চলে যাচ্ছে। এইটা তোমাদের জিজ্ঞেস করবে, এদিক থেকে এদিকে জল বডিতে চলে যাচ্ছে। তাহলে দুটো সিচুয়েশন হতে পারে, দুটো রোগ। একটা রোগে এডিএইচ বের হচ্ছে না, আরেকটা রোগে এডিএইচ বেশি বের হচ্ছে। দুটো সিচুয়েশন হতে পারে। তাহলে একটা রোগে এডিএইচ বের হচ্ছে না, অথবা এডিএইচ বের হচ্ছে কিন্তু রিসেপ্টরের উপরে কাজ করতে পারছে না। তাহলে দুটো তিনটা সিচুয়েশন হচ্ছে।
একটা রোগে এডিএইচ বেশি বের হচ্ছে, একটা রোগে এডিএইচ বের হচ্ছে না, আরেকটা রোগে ওই ভ্যারাইটির মধ্যে এডিএইচ বের হচ্ছে কিন্তু রিসেপ্টরের উপরে কাজ করতে পারছে না। তাহলে জিনিসগুলোকে কি বলে? তাহলে যে রোগে এডিএইচ বেশি বের হয় সেখানে কি হবে? রোগ ছেড়ে দাও, কি হবে? রোগ তোমরা পরের বছর করবে। এক্সেসিভ ওয়াটার অ্যাবসর্পশন হবে, এক্সেসিভ ওয়াটার অ্যাবসর্পশন হবে, এক্সেসিভ ইউরিন কনসেন্ট্রেটেড হবে, বডিতে জল বেড়ে যাবে, ডাইলিউশনাল হাইপোনেট্রিমিয়া। ডাইলিউশনাল তাহলে কি বডিতে জল বেড়ে গেলে সোডিয়ামটা তো কম পাবো, সোডিয়ামটা কি জলটা গেছে বেড়ে, তাহলে কি হচ্ছে এডিএইচ যদি বেড়ে যায় তাহলে কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন, এডিএইচ বললে ফার্স্টে কি হচ্ছে ইনক্রিজ ওয়াটার রিঅ্যাবসর্পশন, একদম স্টেপ বাই স্টেপ এডিএইচ বলবো ইনক্রিজ ওয়াটার রিঅ্যাবসর্পশন, তাহলে কি হচ্ছে ডিক্রিজ ওয়াটার কন্টেন্ট ইন ইউরিন, তাই তো? ডিক্রিজ ওয়াটার কন্টেন্ট ইন ইউরিন মানে কি কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন, ওয়াটার রিঅ্যাবসর্পশন যদি বেড়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে ওয়াটার ইন প্লাজমা সেটা বেড়ে যাচ্ছে, তা যদি হয় তাহলে রিলেটিভ ডেনসিটি অফ সোডিয়াম ইন প্লাজমা সেটা কমে যাচ্ছে, জল বেড়ে যাচ্ছে, প্লাজমা ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে, সোডিয়াম তো এদিক থেকে আসবে না, সো রিলেটিভ ডেনসিটি অফ সোডিয়াম কমে যাচ্ছে, সো উই উইল বি গেটিং আ পিকচার অফ dilutional hyponatremia, will be getting a picture of dilutional hyponatremia. সোডিয়াম ইউরিনে কেমন হয়? সেই ইউরিনে বাড়ে ওটা আমরা দেখি, হ্যাঁ ইউরিনে বেড়ে যাচ্ছে, নট কারেক্ট বলেছি, ইউরিনে বেড়ে যাচ্ছে ঠিকই, কারণ ইউরিনে বেড়ে সেটাও কি হচ্ছে, সেটাও কিন্তু কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে বিকজ জল নেই, আচ্ছা হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো, ইউরিন সোডিয়াম বেড়ে যাচ্ছে, সো এখানে একটা জিনিস হয়, এটাকে এভিএনএ বলে, ফ্র্যাকশন অফ sodium excretion in urine, urine concentration urine sodium concentration definitely বেড়ে যাচ্ছে। আমরা পাই কি করে এই কেসগুলো আমরা পাই হচ্ছে হাইপোনেট্রিমিয়ার ওয়ার্কআপ করতে, হাইপোনেট্রিমিয়ার ওয়ার্কআপ করতে মাথার একটা হাইপোনেট্রিমিয়ার একটা অন্যতম কজ হতে পারে যে ইট ইজ নট ট্রু হাইপোনেট্রিমিয়া, ইট ইজ ডাইলিউশনাল হাইপোনেট্রিমিয়া। এইটা নাম হচ্ছে তাহলে কি কথাটা স্টার্ট হচ্ছিল কোথা থেকে? এডি, এটা লিখে নাও, একবারে মাথায় থাকবে না, বাড়িতে গিয়ে রিপিট করতে হবে, কয়েকবার রিভাইজ না করলে ইউ understand, you don't read the thing. এইটাকে বলা হয় SIADH, এই জিনিসটার নাম হচ্ছে syndrome of inappropriate ADH secretion, এই জিনিসটার নাম হচ্ছে syndrome of inappropriate ADH secretion। বহু কারণে হতে পারে, অনেকগুলো কারণে, অনেকগুলো ক্যান্সারের সঙ্গে কানেক্টেড, অনেকগুলো নিউরোলজিক্যাল কারণের সঙ্গে কানেক্টেড, অত ঝামেলা এখন যেতে হবে না, মেইন তোমাকে এডিএইচ এর ফাংশনটা বুঝতে হবে, এডিএইচ যদি বেশি বেরোয় তাহলে সেই ফাংশনটাই বেড়ে যাবে, inappropriate ADH secretion, ADH কমে গেল, দুটো সিনারিও আসবে, ADH কমে গেলে দুটো সিনারিও আসবে, ADH কমে গেলে দুটো সিনারিও আসে, এরকম দুটো সিনারিও আসে, দুটো হতে পারে, এক হচ্ছে ব্রেনের সমস্যা, ADH সিক্রিশনটাই হচ্ছে, এটা একটা সিনারিও, হাইপোথ্যালামাস পিটুইটারি পোস্টেরিয়র ওখানটায় সমস্যা, ADH সিনথেসিস হচ্ছে না, তা যদি হয় তাহলে কি হয়? তাহলে ডেফিনেটলি V2 রিসেপ্টরের উপরে ADH আসছে না, কাজ করছে না, সো বেসিক্যালি ফ্যাকাল্টেটিভ রিঅ্যাবসর্পশন যেটা সেটা কমে যাবে, তা যদি হয় তাহলে হঠাৎ করে কি হবে? রিঅ্যাবসর্পশন কমে যাচ্ছে মানে ইউরিন ভলিউমটা বেড়ে যাবে, একটা পেশেন্টের ছিল হঠাৎ করে দেখা গেল ইউরিন ভলিউম বেড়ে গেল, তাহলে কি পেশেন্টের ডিহাইড্রেশন হবে এবং ইউরিন ভলিউম বেড়ে যাবে, তাহলে এটা একটা হচ্ছে সিনারিও যখন ADH সিনথেসিসই হচ্ছে না বা ব্রেন থেকে সিক্রিশন হচ্ছে না, এটা একটা সিনারিও। সেকেন্ড সিনারিও ADH সিনথেসিসটা হচ্ছে কিন্তু সে এখানে যে V2 PK অ্যাডিনোসাইন সাইক্লেজ M অ্যাকোয়াপোরিন এই যে পাথওয়ে ফসফোরাইলেশন অফ অ্যাকোয়াপোরিন, এই পাথওয়ের মধ্যে যে কোনো একটা জায়গায় বা মাল্টিপল জায়গায় হয়তো প্রবলেম হয়ে আছে, উই ডোন্ট নো, যে কোনো একটা জায়গাতে প্রবলেম হয়েছে, তাহলে কি হচ্ছে
ADH is being secreted, but it is unable to function at the receptor level. Clear হলো? ADH secrete হচ্ছে receptor level গিয়ে আর কাজ করছে। রিসেপ্টরটা কোথায় আছে ADH এর? সেটা কোন অর্গান? সেটা কোন অর্গান? কিডনি। তাহলে এই প্রবলেমটা ছিল ব্রেনের প্রবলেম, এই প্রবলেমটা হচ্ছে কিডনির প্রবলেম, এই প্রবলেমটা হচ্ছে কিডনির প্রবলেম। ক্লিয়ার হয়েছে এখন অবধি? এই প্রবলেমটা কিডনির প্রবলেম। এই প্রবলেমের ফলে কি হবে? ADH এর ফাংশন পাবো না, ফাংশন যদি না পাই সেম জিনিস, হেপাটিক রিঅ্যাবসর্পশন কমে যাবে, ইউরিন ভলিউম বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, আরেকবার আমি রিপিট করছি। ADH সেটা ছাড়ো, আরেকবার রিপিট করছি। ADH আইদার কম বেরোচ্ছে or ADH ইনএফেক্টিভ, দুটো সিনারি। ADH কম বেরোচ্ছে মানে ব্রেনে ইস্যু, ADH ইনএফেক্টিভ মানে কিডনিতে ইস্যু। ADH যদি কম বেরোয় বা ADH যদি ইনএফেক্টিভ হয়, অ্যান্টি ডায়াবেটিক হরমোন কাজ করবে না, ফ্যাকাল্টেটিভ রিঅ্যাবসর্পশন কমে যাবে, জল লুমেন থেকে বেসোলাটাল মেমব্রেনে যাওয়া কমে যাবে, লুমেনে জল বেশি থাকবে, বেশি ইউরিন হবে, বেশি ইউরিন ভলিউম ক্রিয়েট হবে, বেশি জল বডি থেকে বেরিয়ে যাবে, আলটিমেটলি ডিহাইড্রেশন হবে। হোয়াটএভার, এই আমার কন্ডিশন। এবং তার জন্য ইলেকট্রোলাইট গুলো ব্যালেন্স ইমব্যালেন্স হওয়ার কথা। বলুন, দুটো সিনারিও, একটা হচ্ছে ADH কমে গেছে অ্যাকচুয়ালি, আর একটা হচ্ছে ADH কমেনি কিন্তু রিসেপ্টর লেভেলে ইস্যু হচ্ছে। এই রোগটার নাম কি? এই যে ADH কমে যাওয়া অথবা ADH এর কাজ কমে যাওয়া, এই রোগের কি নাম? এই রোগের নাম হচ্ছে এই রোগের নাম হচ্ছে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। দুটো ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস হয়। ব্রেনের প্রবলেম কাকে বলে? সেন্ট্রাল ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। সেন্ট্রাল। এই কিডনির প্রবলেম কাকে বলে? নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। ঠিক আছে, ব্রেনের কাকে বলে সেন্ট্রাল ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস, কিডনির কাকে বলে নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। দুটোতে ইউরিন ভলিউম বেড়ে যায়। আমাদের কোশ্চেন এর আগে এসেছে in ADH infusion is ineffective in nephrogenic diabetes. Central diabetes insipidus and nephrogenic diabetes insipidus. Question is ADH infusion or treating patient with ADH is ineffective in nephrogenic diabetes insipidus. Clear হলো? তো এটা একটা ভীষণ কম্প্যাক্ট একটা সেশন, যেটা প্রচুর কোশ্চেন, এগুলোই হচ্ছে কোশ্চেন। ওটা বই পড়ার পরে হয়ে যাওয়ার কোনো গ্যাপ থাকে, এইটাই বারবার বারবার এন্ড ইউ নিড টু রিপিট ইট। এই যেটা লিখে নিয়ে গেলে না লিখলে কাল একদম জিরো হয়ে যাবে। অন্তত মানে 10 বার মতন না গেলে 4 পাতা নোট won't be able to grasp। ভুলে যাবে, এটা কালকে ভুলে কি জানি হয়েছে এটা। আর যতদিন যাবে ও হ্যাঁ নেফ্রোজেনিক একটা শুনেছিলাম, হ্যাঁ নেফ্রোজেনিক একটা শুনে মুলুকের পরে, ওই ভারত সেবাশ্রম আশ্রমটার পরে কোথায় আছে, এরকম এরকম একটা জিনিস মাথায় ঘুরতে থাকে। এভাবে হবে না, মাল্টিপল টাইমস ইউ হ্যাভ টু রিপিট। ওকে, ঠিক আছে, তোমাদের হয়ে গেলে ওই আমাদের এসওবি রুমে এটা